Kiran Sakpata आउनुभएको छ, Drone Pandey. Yes, this is the closing ceremony, and we'll be concluding in. Okay, good. So, सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपाली सङ्घ स्वास्थ्य समितिले आयोजना गरेको दोस्रो विश्व नेपाली दोस्रो विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन नेपाली स्वास्थ्य सम्मेलन अभूतपूर्व रूपमा सम्पन्न भएर आज यो अन्तिम चरणको समापन समारोह क्लोजिङ सेरेमनीमा सम्पूर्ण हामीलाई लाइभ हेरिरहनु भएका संसारभरिबाट हेरिरहनु भएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र अरू हाम्रा सिटिजन्सहरूलाई म यो अर्गनाइजिङ कमिटी गैर आवासीय नेपाली सङ्घ स्वास्थ्य समिति र सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपाली सङ्घको बिहाफमा म डाक्टर सञ्जीव सापकोटा चेयर अफ दि हेल्थ कमिटी अफ एनआरएनए तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ धेरैजना साथीहरू आइसक्नु भएको छ यो हाम्रो क्लोजिङ सेरेमनीमा र यो यसको धेरै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो यो सिग्निफिकेन्स यसको धेरै नै छ र यो क्लोजिङ सेरेमनीमा हामीले यो 3 दिनमा गरेका कामहरूको बारेमा सानो इभ्यालुएसन पनि गर्छौं र यसको महत्त्वपूर्ण आउटकम चाहिँ डिक्लेरेसन अफ ग्लोबल नेपाली हेल्थ कन्फरेन्स हामी त्यसलाई चाहिँ प्रोमोट आज गर्न गइरहेको छौं। समस्यामा भन्दाखेरि करिब 100 स्पिकर्स एन्ड प्लस स्पिकर्स प्यानलिस्ट रिसर्च साइन्टिस्ट from around the world. They presented in the 3-day conference starting on Friday, September 18, and until today, September 20th. They presented on many areas, research, prevention, promotion of health, and they talked about all the determinants of health. And the research scientists were actually, there were almost 20 plus presentations that was presented, and we all think it went really well. There's still some rooms for improvement, and we have some evaluation form going around. Please feel free to fill that out. And we also have some proposals for the next global conference, third global Nepali conference that we're also going to deliberate on. So without further ado, I would like to welcome you all on the second global Nepali health conference closing ceremony. First of all, we're going to promulgate the declaration on Global Nepali Health Conference, the draft declaration of the Global Nepali Health Conference. The draft has been said to many of you few weeks ago. त्यसमा ड्राफ्टमा धेरै जनाले डेलिबरेट गर्नुभएको छ, क्वेशन एन्सरहरू गर्नुभएको छ र पोइन्ट्सहरू दिनुभएको छ र हामीले त्यसलाई धेरै हिसाबमा चाहिँ त्यसलाई इन्कर्पोरेट गरेका छौं. The draft is meant to be very comprehensive, and that is meant to be very holistic and to cover all the areas of the health, because as I just want to quote CDC and then even that was reflected by the former health minister yesterday, said that health sector cannot solve the problem of health alone. We need all the sectors. We need agriculture, education, transportations, and so we believe that health is not only hospitals and clinics, health is everything actually. So health comes from the prevention, and then prevention, the value of prevention probably is not, fully recognized as it should be. So that's actually there. So this is the draft. I'm sharing the draft declaration here, second Global Nepali Health Conference draft, and still we're calling it draft because we know that even if we finalize, things gonna come. So, but major points are actually incorporated here, and again the theme and the philosophy of this draft is make it, as inclusive as possible, and not to dilute the value of each point. We want each point each area has its own value, but the draft actually kind of health is a kind of a comprehensive spectrum. We cannot talk health only in the area of one particular area. Has to has to be holistic, comprehensive. So it goes by we acknowledge how valuable health is for all, and we affirm it's a universal right for all, and then we recognize everyone, and healthcare workers, allied health workers, and health advocates should come together. We recognize the value, the impact of pandemic it has caused, and then the challenges it has shown us and the opportunities it has given us, and then the doctors' original affiliation around the world here. The value of nurses, value of alternative medicine, value of working together as a combined global force is there, and mental health is very important. Mental health is included there. Alternative medicine and Ayurveda, we know how valuable they are. That is included here. Research is very important. Research is important.
curative, preventive, and other activities are there. Children health, we have to recognize the young people's health, women health, and all the health of the group that is unrecognized and they are in shadow. For example, there are some groups in Nepal who are very isolated from the mainstream world. So we want to include them as well. So all the sectors, all the areas of the health is needed for all. It's a universal human right. So all groups are included. So you get the point. Even if you see your major point is not here, we have to kind of recognize that. And many people talk about the government role. We value that, we recognize that, and we have included government's role here as well. And then the many government officials informally have endorsed this as well. I mean, supported this. So the value of government is there as well. The value of rapid actions during disasters, and the disaster management plan is there, and severity, chronic diseases, heart disease is there. Then the disease of stigmatization, including epilepsy, mental health, and all the others, rare diseases. I mean, rare diseases are like those who are less than 0.5% prevalence in any community. So those diseases that are considered as the disease of stigmatization. I mean, HIV/AIDS, and then like all the conditions with which the public may not want to come forward to get treated. That is included epilepsy, including all as here. Support they raise, and then and our interest in kind of getting the mobile health the facilities, whether it is a mobile mammography van or a bus, mobile clinic or a mobile hospital, or mobile hospital on the wheel, a mobile blood collection bus. As a technology, we want to include that as well. Mobile trauma centers is included there as well. So it's actually a basic action plan for the future and what we should be focusing on the next 10 years. You probably have heard of the SDG, the Sustainable Development Goal of United Nations. It has promulgated, like, by 2030, they want to work on so many areas and invest in the health, and include health as a primary the right of everyone. So the link between our declaration and the Sustainable Development Goal of United Nations is also included here. And then we also emphasize the value of working together. We cannot work alone in silos and isolation. Of course, we individually in organization, they are independent, autonomous, they are all working on their own areas. But when it comes to work together, we have to work together. हामीले सँगै बसेर काम गर्ने कुरा पनि यसमा भनेका छौं। र यसमा हामीले हरेक कुनै जियोग्राफी, कुनै जेन्डर, कुनै अकुपेसनलाई पनि भेदभाव नगरिकन हेल्थलाई चाहिँ हामीले समान उद्देश्य दिनुपर्छ। नेपाली माइग्रेन्ट्स वर्कर्स इन मिडल इस्टको एकदम भ्यालु छ, उहाँहरुको छुट्टै हेल्थ समस्या छ। त्यहाँ बस्ने हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरुको सुत्केरी हुनादेखिको बच्चा पालनदेखिको समस्याहरु पनि त्यहाँ भनेका छौं। त्यसपछि लिएर हाम्रो एल्डरली पपुलेसन, हाम्रो युके मा बस्नुहुने हाम्रा एक्स गोर्खादेखि लिएर सम्पूर्ण एल्डरली पपुलेसनको कुरा हामीले राखेका छौं। अनि भ्यालु अफ वर्किङ विथ द हेल्थ अर्गनाइजेसन, WHO, UNICEF, ILO, all those, because we need to work together, त्यो पनि राखेका छौं। malpractice को कुरा, इन्स्योरेन्स malpractice को पनि कुराहरु US र UK मा छ, तर नेपालमा त्यो आइसकेका छैन। त्यो न्यू पोलिसीजहरु हामीले टेक्निकल गाइडेन्सहरु दिने कुरा पनि त्यहाँ रहेको छौं। वर्किङ विथ द नेपाल मेडिकल काउन्सिल सबै कुरा छ, अनि त्यो सबै कुरा हामीले राखेका छौं। र आई मिन द नेक्स्ट ग्लोबल हेल्थ कन्फरेन्स कहाँ हुने पनि भन्ने कुरा हामीले, किनभने अब सेकेन्ड भइसक्यो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पनि अब हामीलाई प्रपोजल आएको छ। यो थर्ड ग्लोबल हेल्थ कन्फरेन्स नेक्स्ट 2021 मा कहाँ गर्ने भन्ने कुरामा धेरै साथीहरुले चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाएर लन्डनमा गर्ने कि अथवा साउथ कोरियामा गर्ने कि नेपालमै गर्ने कि भन्ने पनि कुरा आएको छ। कतिपय साथीहरुले स्ट्रङली युके मा गर्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यो पनि हामी यसलाई डिस्कस हामी गर्छौं। र यसमा यो यसमा साइन्टिस्टहरु सबै हामी जो छौं सबैजना छौं। हेल्थ कमिटी अफ एनआरएनए, गभर्नमेन्ट नेपाल, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, डक्टर्स एसोसिएसन, अल द अर्गनाइजेसन, अस्ट्रेलियन नेपाली मेडिकल एसोसिएसन, त्यसपछि ANMF, अनि त्यसपछि यो नर्स सोसाइटी, नर्डिक सोसाइटी, नर्वे, डक्टर्स एसोसिएसन इन UK, अनि अरु अर्गनाइजेसन, अफ्रिका टिम, युरोप टिम, all teams are there, आयुर्वेदिक टिम एन्ड मेडिकल सोसाइटी। अनि अहिले यहाँ तपाईले आफ्नो नाम नदेखे पनि डोन्ट वरी, वी गोना इन्क्लुड यु, किनभने यो अब सुमा भएको छ, थिंक दैट इज पार्ट अफ इट। यहाँ सबैको नाम आएन, सो इन्डिभिजुअल पनि हामी राखेका छौं। यो नाम आफैमा इज नट इनफ, वी गोना इन्क्लुड दैट एज वेल। सो दिस इज द ड्राफ्ट डिक्लेरेसन। मलाई चाहिँ अलिकति बढी, अलिकति यसमा हाम्रो रिनाउन्ड जर्नलिस्ट, हाम्रो
बीबीसीमा पहिला देखाएको भने हाम्रो भगीरथजीलाई फर्स्ट 6 पोइन्ट्सलाई पढिदिनु हुन अङ्ग्रेजी पढिदिन म अनुरोध गर्छु फर्स्ट 6 डिक्लेरेसनको पोइन्ट चाहिँ पढिदिनु अनुरोध गर्छु Mr. Bhagirath Yogi he is the a renowned senior journalist and has worked in BBC Nepal. Please go ahead Bhagirath ji. Thank you डाक्टर साहब मलाई एक्सेस मिल्छ कि यसमा हजुर मैले त्यो के हजुरलाई यो स्टप शेयर गरेर हजुर के गर्ने यो हजुर पढ्दा यो हजुर पढ्नु भएको छ यो देख्नुहुन्छ मैले पढिराखेको छु मलाई हजुर यो म हजुरलाई के गरौँ यो हजुरलाई म छोड्नु हजुरलाई हजुरले आफै हजुरले स्क्रिन शेयर गर्ने कि म यो हजुरले यही गरौँ म यसमा मैले अलिकति यो मुभ गर्न मिलेन ए हस् म त्यसले त्यो हजुरको यो त्यो ओपन छ भने मैले स्टप गरेर हजुरलाई स्क्रिन शेयरको लागि मैले दिन्छु म हस् हस् थ्यांक यू हस् ठीक छ मैले यहाँ भन्छु स्क्रिन शेयरको लागि होल्ड अन ल हजुरले स्क्रिन क्यान अल प्यानल मैले हजुरलाई स्क्रिन शेयरको पनि दिएँ हजुरलाई आयो होला सो ट्राई गर्नुहोस् स्क्रिन शेयर गर्नको लागि आयो ओके ठिक छ नमस्कार यो हामी 3 दिने कन्फरेन्स सेकेन्ड ग्लोबल नेपाली हेल्थ कन्फरेन्सको अन्तिममा आइपुगेका छौं र यो कन्फरेन्समा थुप्रै पेपरहरू प्रेजेन्ट भए थुप्रै वैज्ञानिकहरूले चिकित्सकहरूले प्रोफेसनल्सहरूले आफ्ना प्रेजेन्टेसनहरू गर्नुभयो र यसको ड्राफ्ट डिक्लेरेसन म 26 बुँदे ड्राफ्ट डिक्लेरेसन छ सुरुका म पढेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु डिक्लेरेसन अफ ग्लोबल सुनिन्छ मैले बोलेको सुन्नुहुन्छ सुनिन्छ हजुर गो अहेड हस् थ्यांक यू सेकेन्ड ग्लोबल नेपाली हेल्थ कन्फरेन्स मिटिगेटिङ पेन्डेमिक थ्रु हेल्थ रिसर्च कोलाबोरेसन एन्ड एक्सन September 18, 2020 Global Declaration on Health of Nepali People around the world residing in countries around the world and Nepal. We herefore refer to the participants of the second Global Nepali Health Conference, September 18, 2020, Atlanta, USA and online, individuals, agencies, organizations, or representatives of organizations from different parts of the world which work wholly or partly relates to uplifting the health of Nepali people residing inside or outside of Nepal. Number 1. We recognize and acknowledge that each of us has a unique role in providing quality healthcare for Nepali people across the globe and offer our support to people, partners, and public or private agencies working in this sector. 2. We reaffirm health as a universal right, an essential resource for everyday living, a shared social goal, and a priority for all countries. Number 3. We call for medical doctors, physicians, nurses, surgeons, general practitioners, allied health workers, auxiliary health workers of Nepali origin working in different countries around the world, as well as those in Nepal, unite and form a network so that they could communicate, share, advise, and learn from each other in matters related to the health of Nepali people around the world or outside. Number 4. Nepalese around the globe are equally impacted by the current pandemic caused by coronavirus. However, the pandemic has also paved the way to opportunities for us to unite for the common cause in improving our healthcare delivery systems, preventive health as well as curative and promotive health. Development of efficient lab systems, the safety of doctors, nurses, and healthcare workers, timely procurement of personal protection equipment, timely production of life-saving drugs and vaccines are some of the areas that need instant improvement to continue to combat with this pandemic and future ones. We applaud the great dedication and perseverance demonstrated by Nepali healthcare workers and Nepali people across the globe in these challenging times. Number 5. We appreciate the tremendous courage and dedication demonstrated by public health experts for keeping Nepali communities safe despite huge challenges and limited resources during difficult times like the pandemic. We pledge to support the initiatives of public health experts, epidemiologists, policymakers, social workers, and individuals directly or indirectly contributing to improve the health-related quality of life of Nepali individuals.
Number 6. The doctors of Nepali origin affiliated to regional health teams in Europe, Africa, Middle East, Africa are affiliated with medical organizations in the UK, Australia, Nepal, and United States, are not affiliated to any but working independently, placed to communicate, share, and work together in not only helping improve the lives of Nepali community, but also to improve our health delivery practice. We place to unite in this global network of Nepali doctors from around the world. जम्माजम्मी 26 बुधे यो डिक्लेरेसन छ। समयको अभावले हामीले पुरै पढेर सुनाउन सकेनौँ। अब यसको नेपाली समरी चाहिँ डाक्टर दिनेश गेवालीले यहाँ सामु प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। धन्यवाद धन्यवाद। अब यो डिक्लेरेसनलाई चाहिँ नेपालीमा समराइज एकदम सबै पोइन्ट नभए पनि नेपालीमा समराइज गरिदिनु हुनको लागि चाहिँ त्यो हाम्रो डाक्टर दिनेश गेवालीलाई म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद डाक्टर साहब। यो गैर आवासीय नेपाली संघ स्वास्थ्य कमिटीद्वारा आयोजित दोस्रो विश्व नेपाली स्वास्थ्य सम्मेलन, जसको नारा थियो स्वास्थ्यमा अनुसन्धान, सहकार्य र कार्यान्वयन मार्फत महामारीको न्यूनीकरण, नेपाल तथा विश्वभर रहेका नेपालीहरूद्वारा नेपालीहरूको समग्र स्वास्थ्य सम्बन्धमा जारी गरिएको विश्व घोषणा पत्र 6 नम्बरसम्म हामीले सुनिसक्यौँ। यस पछाडिका बुँदाहरूमा यहाँ नेपाली नर्सहरूको विश्व सञ्जाल निर्माण गरिएको छ यही सम्मेलन मार्फत, यही कुरालाई समावेश गरिएको छ। त्यसै गरेर मानसिक रोगका विज्ञहरू, मनोविद, मानसिक सल्लाहकारहरू र नेपाली मुलुकका सम्पूर्ण मानसिक क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञ डाक्टर साहबहरूको पनि एउटा विश्वव्यापी सञ्जालमा आबद्ध हुन आह्वान गरिएको छ बुँदा नम्बर 8। बुँदा नम्बर 9 मा स्वास्थ्यमा वैकल्पिक चिकित्सा, आयुर्वेद, योग, होमियोप्याथी, अकुपञ्चर जस्ता विधाहरूलाई कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ, कसरी प्रचार प्रसार, अनुसन्धान, जडीबुटीजन्य औषधिहरूको उत्पादन र तिनीहरूको चाहिँ सर्वसुलभता कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा समावेश गरिएको छ। बुँदा नम्बर 10 मा स्वास्थ्यमा अनुसन्धानको महत्त्वलाई धेरै नै महत्त्व दिएर नेपाली अनुसन्धानकर्ताहरूले, नेपाली रिसर्चरहरूले फेस गर्ने च्यालेन्जेसहरू र नेपाली स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम भइरहेको क्षेत्रमा एउटा पियर रिभ्युड इन्टरनेसनल जर्नलको पब्लिकेसनको बारेमा पनि यहाँ इन्क्लुड गरिएको छ। त्यसै गरी बुँदा नम्बर 11 मा मातृ शिशु स्वास्थ्य र महिलाको स्वास्थ्यले जसरी एउटा समाज, परिवार, समाज र सम्पूर्ण देशको नै स्वास्थ्यको दशा बताउँछ, त्यसको महत्त्वलाई चाहिँ उजागर गर्न खोजिएको छ र उनीहरूको स्वास्थ्यमा पहुँच र गुणस्तर वृद्धिका लागि हामी ध्यानाकर्षण गराउँछौँ भनेर भनिएको छ। बुँदा नम्बर 12 मा बालबालिका, किशोर किशोरी र युवाहरूको स्वास्थ्यलाई समावेश गरिएको छ। बुँदा नम्बर 13 मा प्राकृतिक प्रकोपहरूको विषयमा जसरी चाहिँ ऱ्यापिड मेडिकल एक्सन टिम र एउटा विपद व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत एउटा मेडिकल समिति पनि हुनुपर्छ र त्यसका लागि चाहिने सम्पूर्ण प्राविधिक र भौतिक सहयोगका लागि हामी सम्पूर्ण सहयोगी दाताहरू, महानुभावहरूलाई आह्वान गर्दछौँ भनेर भनिएको छ। बुँदा नम्बर 14 मा नन कम्युनिकेबल डिजिजेस, दीर्घ रोगहरूको विषयमा यसमा कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ, व्यवस्थापन र स्वास्थ्यको प्रमोसन, सम्वर्धनका लागि गर्ने कामहरू र धूम्रपानको रोकथाम, पोषण, स्वस्थ जीवनशैली, यो यिनीहरूमा चिकित्साको महत्त्वलाई अवमूल्यन गरेको नभई यिनीहरूको महत्त्वलाई चाहिँ उजागर गर्न खोजिएको छ। त्यसै गरेर सामाजिक जनचेतनाको अभाव र स्टिग्माको कारणले हुने पहुँचमा नजाने, हेल्थको एक्सेस नहुने छारे रोग, डिप्रेसन, मानसिक समस्याहरू, आत्महत्या जस्ता डर, लाज र धक्का कारण हुने, स्वास्थ्यमा हुने पहुँच कम हुने समस्याहरूको विरुद्ध जनचेतनाको विकास गर्ने पहलमा हाम्रो समर्थन छ भनिएको छ। घुम्ती क्लिनिक, घुम्ती हस्पिटलहरूको बारेमा डाक्टर सञ्जीवले भनिसक्नुभयो, जुन बुँदा नम्बर 16 मा थियो। बुँदा नम्बर 17 मा विश्व सहस्राब्दी गोल, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल जुन राष्ट्रसङ्घले गरेको छ, त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्यका प्रति राष्ट्रसङ्घको जुन एउटा रोड म्याप छ त्यसलाई हामी समर्थन गर्दछौँ भनेर भनिएको छ। बुँदा नम्बर 18 मा नेपालीहरूको हरेक प्रकारले प्रिभिलेज, अन्डर प्रिभिलेज, पिछडिएका, सीमान्तकृत सबै क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, जात, धर्मका नेपालीहरूको स्वास्थ्यमा, गुणस्तरयुक्त स्वास्थ्यमा एक्सेस हुनुपर्छ भनेर बुझाइएको छ।
2019 मा हामी सबैजना विश्वभर रहेका नेपाली डाक्टर नर्स र अन्य सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूको एकजुट हुन कति जरुरी छ भन्ने कुरा हामीले 2015 को भूकम्पले देखाइसकेको हुनाले त्यस्तै कार्यहरूमा अगाडि हुनको लागि एउटा आह्वान गरिएको छ। बुँदा नम्बर 20 मा त्यही संवेदनामा रहेर विश्व र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू, सरकारी र गैर सरकारी संस्थाहरूसँग र एनआरएनए भित्रकै पनि हाम्रा कमिटीहरू र नेपाल सरकारका सङ्घीय र स्थानीय निकायहरूसँगको समन्वय र सहकार्यको महत्त्वलाई उजागर गरिएको छ र नेपालका विविध जाति, लिङ्ग, धर्म र विभिन्न क्षेत्रमा र नेपालभित्रै पनि हुम्लाका गर्भवती महिलाहरूदेखि सप्तरीका वृद्ध पुरुषहरूको जुन एउटा फरक किसिमका स्वास्थ्य सेवाहरूको आवश्यकता छ, ती सेवाहरूको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नलाई समावेशी र सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक रूपले समावेशीको हिसाबको स्वास्थ्य हुनुपर्छ भन्ने कुराको हामी वकालत गर्छौँ भनिएको छ। बुँदा नम्बर 22 मा अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य सङ्गठन, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, युनिसेफ, श्रम सङ्गठन लगायतका संस्थाहरूले नेपालीहरूका, नेपाली श्रमिक नेपालीहरूका र विश्वभर रहेका र नेपालभित्र रहेका नेपालीहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अधिकार सुनिश्चित गर्न जति भूमिका निर्वाह गरेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ एक्नोलेज गरेको छ। बुँदा नम्बर 23 मा नेपाली स्वास्थ्य कर्मीहरूको जुन बिमा, पेसागत बिमा इन्सुरेन्स, लायबिलिटी इन्सुरेन्सको विषयमा नेपालमा जुन व्यवस्था नभइसकेको र विशेषतः पश्चिमा देशहरूमा भएको हुनाले त्यो स्रोत साधन र ज्ञानलाई नेपालमा पनि हामी अफर गर्छौँ, सहयोग प्रदान गर्न हामी आतुर छौँ, तत्पर छौँ भन्ने कुरा बुझाइएको छ। बुँदा नम्बर 24 मा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी र सूचना प्रविधिको नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति महत्त्व छ र कसरी यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ, बिरामीहरूको रेकर्ड राख्नेदेखि लिएर स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकलहरूमा काम गर्ने कुराहरूको लागि उजागर गरिएको छ। सँगसँगै यही बुँदामा टेलिमेडिसिन अहिलेको अवस्थामा जसरी पश्चिमा राष्ट्रहरूले टेलिमेडिसिन, टेलिहेल्थको भरपुर सदुपयोग गर्न सके, त्यसै हिसाबले नेपाल जस्तो एकदम के भन्छ दुर्गम क्षेत्रहरू भएको राष्ट्रमा चाहिँ टेलिमेडिसिनको महत्त्वलाई अत्यन्त बढावा दिन चाहिँ जरुरी छ र सम्पूर्ण दाता व्यक्ति संस्थाहरूलाई यसका लागि प्राविधिक र भौतिक सहयोगको लागि आह्वान गरिएको छ। र बुँदा नम्बर 25 मा सम्पूर्ण स्वास्थ्य विधालाई एउटा इन्डिपेन्डेन्ट फ्याक्टर नभए, निरपेक्ष क्षेत्र नभई धेरै मल्टिडिसिप्लिनरी, धेरै डिसिप्लिनहरूमा चाहिँ प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा सम्बन्ध राख्ने हुनाले यसलाई मल्टिडिसिप्लिनरी डेभलपमेन्ट पोलिसिजको फर्मुलेसन र इम्प्लिमेन्टेसनमा अवलम्बन गर्न अभिन्न रूपमा लिनलाई आग्रह गरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो घोषणा पत्रका 26वटा बुँदाहरूमा बताइएको छ। धन्यवाद। Dr. Sanj, you are muted. हजुर, धेरै धन्यवाद डाक्टर दिनेश गवालीज्यू। अब यसमा गभर्नमेन्टको भूमिका र गभर्नमेन्टको एम्फसाइज थोरै यहाँ देखे तापनि हामी त्यसलाई सिरियस लिएका छौँ र त्यसमा पक्कै पनि हामी त्यसमा अरू पनि थप हामी गर्दै हामी जानेछौँ र यो एउटा लाइभ डकुमेन्ट हो। यसमा अब आज नै यो फाइनल भनेर भन्दैनौँ र यो चेन्ज हुँदै जान्छ, डाइनामिक हुन्छ। वी गोना एड मुख्य बुँदाहरू परिसकेको छ तर अरू कुराहरू पनि छुटपुट हुनसक्छ, त्यसलाई हामी डेफिनेट राख्न सक्छौँ। अब यसमा अलिकति डेलिब्रेसन गरौँ। म अब यसलाई यो काममा चाहिँ अब यहाँ अलिकति सहयोग गर्नुहुँदा म हाम्रो भगेरजीलाई पनि म सहयोग माग्छु र सुरुमा चाहिँ अलिकति यो डिक्लेरेसनमा आफ्नो पोइन्ट घटीमा 1 मिनट र 2 मिनट नपढाइकन हाम्रो पनि समयलाई पनि हेरेर चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो कुराहरू राखिदिनुलाई म भन्छु। सर्वप्रथम हाम्रा विभिन्न अर्गनाइजेसनका हेडहरू आउनुभएको छ, जस्तो अब एएनएमएफ को हाम्रो हुनुहुन्छ डाक्टर भूपेश खड्का, त्यसपछि डाक्टर रमेश, उहाँहरूलाई पहिला अलिकति समय हामी चाहिँ उहाँलाई 2 मिनटको उहाँ दिउँ र उहाँहरू हाम्रो यो हेल्थ कमिटीको हाम्रो र यो एनआरएनको उहाँ पार्टनर पनि हुनुहुन्छ। त्यसपछि अरू साथीहरूलाई हामी सबैलाई बोल्ने चाहिँ हामी मौका दिन्छौँ, तर समयको अभावले गर्दा कृपया 1 मिनट तपाईँको यसमा समर्थन छ के छैन भने त्यसलाई हजुरले पास गरे हुन्छ। जति कम बोलियो त्यति फाइदा छ हामीलाई चाहिँ। त्यही भएर म अहिले यहाँ हाम्रो वरिष्ठ यहाँ अहिले म चाहिँ केही यो हाफसम्म म मोडरेट होस्, त्यसमा म
त्यसपछि मैले बढेर चाहिँ म भगीरथजीलाई म रिक्वेस्ट गर्छु पहिलो हाफमा मैले डाक्टर चन्द्र चटोरलाई मैले यहाँ आह्वान गरेँ हजुर 1 मिनेटमा हजुरको र 2 मिनेटभन्दा नबढाइकन हजुरको यहाँ इनपुट राख्न अनुरोध गर्छु डाक्टर चन्द्र चटोर भेरी हाई सिनियर फिजिशियन एन्ड इन इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द एएनएमएफ हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले आफ्नो समय दिएँ हजुर डाक्टर चन्द्र चटोर नमस्ते म चन्द्र चटोर इन्टरनेट सिकागोबाट I would like to thank the organizers of this second Global Nepali Health Conference, Dr. Sanjeev Sapkota and the team. So I moderated a panel discussion on residency training in the USA, and this is very vital for manpower development in our healthcare sector. So it was great to get connected with health professionals throughout the world. Yeah. And I agree with all these declarations, and I think we should work on implementing all these policies. And I look forward to future health conferences. And I thank you, the organizers, again. Thank you very much. Thank you. अब म हाम्रो सोसाइटी अफ अमेरिकन नेपाली नर्सेस मन्जु सङ्ग्रौलाजीलाई म छोटोमा 1 मिनेटमा अथवा 2 मिनेटमा चाहिँ गरौँ भन्छु हजुर म्युट छ हजुर म्युट छ हजुर नमस्कार सबैजनालाई म मन्जु सङ्ग्रौला म यहाँ सानको प्रेसिडेन्ट अनि ग्लोबल नेपाली नर्सेस नेटवर्कको चाहिँ चेयर लिएको थिएँ मैले हाम्रो प्रोग्राम सक्सेसफुल भयो र धन्यवाद दिन चाहन्छु एनआरएन ग्लोबल हेल्थ कमिटी स्पेसली डाक्टर सञ्जीव सापकोटाज्यू र मैले चाहिँ यो पोइन्टहरू सबै पढेको छु एकदमै डिटेलमा छ कम्प्रिहेन्सिभ छ त्यसलाई हामीले अब त्यही कसरी फलोअप गर्ने त्यो चाहिँ हजुर जस्तो भयो भने अरू एकदमै राम्रो छ ग्रेट सक्सेस कङ्ग्रेचुलेसन्स थ्याङ्क यू 2 शब्द बोल्न दिनुभएकोमा धन्यवाद धेरै धन्यवाद अब म मध्यपूर्व जान चाहन्छु यस्मिन बेगम साइद उहाँ हेल्थ एडभोकेट हुनुहुन्छ वुमन हेल्थ एक्टिभिस्ट पनि हुनुहुन्छ उहाँले विभिन्न महिलाहरूको स्वास्थ्यको समस्यामा महिलाहरूको भोइस यसमा परोस् भन्ने हामीले चाहन्छौँ र उहाँलाई मैले सम्बन्धित बोल्नु अनुरोध गर्छु हाम्रो बेगम साइदजी हजुर म्युट छ हजुर नमस्ते डाक्टर सञ्जीव तथा सम्पूर्ण हाम्रो गेस्टहरूले र विशेष त धन्यवाद दिन चाहन्छु तर एकदम बधाई दिन चाहन्छु डाक्टर सञ्जीव लगायत हाम्रो टिम हाम्रो तपाईको हाम्रो मेहनत अथक रूपमा सफल भएको छ र सबै कुराहरू मैले भर्खर सुने यसको लागि हामीलाई थोरै अघि हामीले डिस्कसन गरेको थियौँ यसको इम्प्लिमेन्टेसन कसरी जसरी डाक्टर सञ्जीव हामीले जति टिम कमिटी बनाएर हाम्रो प्रोग्रामहरू हामीले सम्पन्न गर्यौँ उहाँ सबैको लागि हामीले इक्वल रेस्पोन्सिबिलिटी दिएर हाम्रो प्रोग्रामको सक्सेसलाई हामीले इम्प्लिमेन्टेसनमा हामीले चेन्ज गर्नेछौँ भन्ने विश्वासका साथ मेरो सक्दो सहयोगको लागि म तपाईहरूलाई प्रतिबद्धता दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद अब म डाक्टर भूपेश खड्का प्रेसिडेन्ट अफ अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनलाई आफ्नो शब्द राख्नुहुन र यो डिक्लेरेसनकोमा चाहिँ थोरै इनपुट दिनु अनुरोध गर्छु डाक्टर भूपेश धन्यवाद डाक्टर सापकोटा एकदम कम्प्रिहेन्सिभ ड्राफ्ट बनेको छ धेरै सबै कुराहरूलाई समेटेको छ एनआरएन हेल्थ कमिटी एकदम सक्सेसफुली यो प्रोग्राम सञ्चालन गरेकोमा बधाई पनि दिन चाहन्छु मलाई यो दुईटा कुरा भन्न मन लाग्यो हामीले एउटा चाहिँ समीक्षा गर्नु पर्ला पहिलो कन्फरेन्समा के भएको थियो र अहिले दोस्रोमा के भएको छ भन्ने कुरा र तेस्रोमा अब के हुन्छ तेस्रोसम्म जाँदाखेरि भनेर त्यो समीक्षा गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो अलिकति ट्यान्जिबल पोइन्टहरू मेट्रिक्सहरू के छन् त हामीले के डिक्लेयर गऱ्यौँ र त्यो डिक्लेरेसनमा गर्नको लागि एक्सन आइटम्सहरू के छन् त्यो बनाएर त्यसको अचिभमेन्ट भयो कि भएन त्यो समीक्षा गर्नु पर्ला भन्ने एउटा लागेको छ अनि त्यही क्रममा चाहिँ समीक्षा गर्नको लागि सबभन्दा हेल्पफुल हुनलाई नेपालमा काम गर्ने हिसाबमा चाहिँ अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन नेपाल टिमले पनि हेल्प गर्नेछ र एनआरएनलाई चाहिँ एउटा हेल्थ सेक्रेटेरिएट चाहिँ नेपालमा स्थापना गर्नको लागि म चाहिँ आह्वान पनि गर्छु त्यो भयो भने पोलिसी लेभलमा डाइरेक्टली सरकारसँग काम गर्न सकिने सम्भावना पनि हुन्छ र तपाईहरूले जसरी यो विभिन्न वर्ल्डको विभिन्न ठाउँमा बसेका नेपालीहरूलाई हेल्थ रिलेटेड कुराहरूमा सहयोग गर्नलाई जुटाउनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धन्यवाद र हामीले आफ्नो अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनले नेपालमा काम गर्छ तर त्योभन्दा बाहेक हाम्रो एक्सपर्टहरूले अरू ठाउँमा पनि हेल्प गर्न सक्छन् र हामी गर्न तयार छौँ भनेर म यति भन्न चाहन्छु धन्यवाद
धेरै महत्त्वपूर्ण भन्नुपर्छ र अमेरिकन नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनलाई हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्टनरको रूपमा र कोलाबोरेटरको रूपमा लिएको छौँ र उहाँसँग हामी सहकार्य गर्न एकदम इच्छा छौँ, हामी इच्छुक छौँ र यो कन्फरेन्सको इभ्यालुएसनको लागि इभ्यालुएसन फर्म चाहिँ आइसकेको छ र त्यो इभ्यालुएसन फर्म हजुरहरूलाई हामी सेयर गर्छौँ। अब ढिलो नगरिकन म यहाँ अस्ट्रेलियामा जान चाहन्छु। डाक्टर कुश श्रेष्ठ हाम्रो कमिटीको कोच पनि हुनुहुन्छ र उहाँ आफ्नै अमेरिका, नेपाल, अस्ट्रेलिया मेडिकल डक्टर्स एन्ड डेन्टल एसोसिएसनको चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। डाक्टर कुश श्रेष्ठ। धन्यवाद डाक्टर सञ्जीव। म चाहिँ डाक्टर भुवेश खड्काले भनेकोमा 100% एग्री। हाम्रो डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरू छन् जस्तै एएनएमएफ भयो, एनडिए युके, एमडा होइन। वी आर भेरी वेल अर्गनाइज इन्डिभिजुअल मेडिकल अर्गनाइजेसन्स। हाम्रो मेन रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ आफ्नो देशमा बसेको मेम्बर्सहरूको लागि हो, तर वी आर भेरी किन टु हेल्प आउट इन नेपाल एज वेल। त्यसैले चाहिँ एनआरएनए हेल्थ कमिटी चाहिँ क्यान बी अ coordinator, then bring all these medical organizations together, including all the health committees that you have formed. Just हाम्रो nursing साथीहरू, middle school साथीहरू सब गरेर चाहिँ I think this is going to be a big global alliance, medical alliance. And then Dr. Bhuvesh भनेको छ नेपालमा I think we need to have a health desk. र अनि हाम्रो नेपाली पार्टनर एएनएफ नेपालको पार्टनरसँग र I think Nepalese government-सँग चाहिँ we have to have more collaborative action. I think it's very disappointing that health minister didn't attend this ceremony despite our request. He did not even send the representative. So I think we need to get them more engaged. We need to let them know that we are there to help, not to criticize or do anything. I mean, that's what we need to find out. We can talk, we can do a conference every year, every 6 months. But if it doesn't get implemented, there is no point. So that's what I would like to say, and I will always be very blunt about these things, and that's what I'm like. You're saying I don't think the Nepalese government has taken us seriously, whether this is technical issues or not, but we need to find this out. This is what we need to find out. Thank you. Okay. Thank you very much. अब म स्पिकिङ अर्डरको म सबै नाम भन्छु अनि मैले त्यो फर्स्ट हाफ सकेपछि हाम्रो भगिन्द्र योगीजीलाई फेरि म मोटिभेसनवाला भन्छु। अब नेक्स्ट हुनुहुन्छ विमला सापकोटा, अनि त्यसपछि डाक्टर बोधा अनि डाक्टर लक्ष्मण चाहिँ स्ट्यान्ड बाई बस्नु होला, अनि डाक्टर बोधा र डाक्टर हजुर फर्स्टमा विमला सापकोटा, त्यसपछि डाक्टर बोधा। हजुर नमस्कार सम्पूर्णमा, म विमला सापकोटा, म रिजनल युथ कोअर्डिनेटर अमेरिकाजबाट र म ग्लोबल हेल्थ कमिटी एनआरएनएसँग पनि एफिलिएटेड छु। मैले खासै भन्नुपर्दा चाहिँ अहिले अघि डाक्टर खुसले भन्नुभएको कुरालाई म पनि सपोर्ट गर्छु। आई थिङ्क नेपाल गभर्मेन्ट इज नट टेकिङ इट सिरियसली, बट वी निड टु मेक श्योर we need to collaborate with them so that they will take us seriously, plus they will implement the declaration, whatever suggestion you have in declaration, they will implement that in Nepal as well. And agi ekjana doctor le pani भन्नुभएको थियो help desk राख्नुपर्छ अथवा support desk राख्नुपर्छ एनआरएनए को सेक्रेटेरिएट अफिसमा हेल्थको लागि भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो त्यो कन्सेप्ट पनि, किनभने हामीले गरेको कामहरूलाई अथवा हामीले गरेको सजेसन्सहरूलाई चाहिँ नेपालमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराको लागि हामीलाई अलिकति सपोर्ट हुन्छ होला उताबाट भन्ने पनि मेरो एक्सपेक्ट हो। अनि मैले सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। आइ एम रियली ग्रेटफुल टु यु अल द्याट आई गट टु नो यु अल, आई गट टु वर्क विथ यु अल। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। डाक्टर बोधा फ्रम पोल्यान्ड। नमस्कार। मैले सबै त्यो डिक्लेरेसनका पोइन्टहरू पढेँ। इट्स अ ग्रेट। यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम त मैले सबै साथीहरूले भने जस्तो इम्प्लिमेन्टेसनको लागि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, यो फर्स्ट पोइन्ट भयो। सेकेन्डमा मैले यो कन्फरेन्सले के दियो भन्दाखेरि एउटा सिसियु भन्ने सर्टकटमा लेखेँ मैले। एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कलेक्टिभ नलेज इन्भेस्टमेन्टको कुरा आयो होइन। सेकेन्ड सी चाहिँ हाम्रो कोलाबोरेसन विथ एनदर अर्गनाइजेसन अर फ्रेन्ड्स, अनि थर्डमा यो कन्फरेन्सले एउटा युनिटीको प्रतीक ल्याएको छ। यो दुईटा क्वेसनलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ। र साथै सञ्जीवजी अहिले थ्याङ्कको त पछि गरौँ होइन।
हजुर हुन्छ, अब त्यो अलिकति मात्रै गर्नु हुन्छ। अब नेक्स्ट म नेपालबाट डाक्टर निशिता पाठकलाई म रेडी हुन भन्छु, तर त्योभन्दा अगाडि हाम्रो नर्वेबाट चाहिँ हाम्रो डाक्टर सुरज थापा हुनुहुन्छ, नर्डिक नेपाली मेडिकल सोसाइटीको उहाँ प्रेसिडेन्ट हुन्छ, उहाँलाई सुरुमा बोलाउँछु। त्यसपछि डाक्टर निशिता पाठक रेडी हुनु होला, त्यसपछि डाक्टर नवराज केसी अनि डाक्टर लक्ष्मण पोखरेल। फर्स्ट अफ अल डाक्टर सुरज थापा प्लिज। हजुर, नमस्कार है सबैजनालाई। सर्वप्रथम त म डाक्टर सञ्जीव र टिमलाई एकदमै धेरै धेरै बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु, किनभने मैले सबै सेसन एटेन्ड नगरे पनि जुनमा एटेन्ड गरेको थिएँ त्यो एकदमै राम्रो लाग्यो। र अहिले डाक्टर कुशले भन्नुभयो र योभन्दा अगाडिको साथीहरू पनि भन्नुभयो कि म पनि अब मलाई कता कता खड्किएको कुरा चाहिँ त्यो हो, किनभने अब यो एनआरएनमा चाहिँ धेरै समय लाग्ने साथीहरू मध्ये म पनि हुँ, र यहाँ केही साथीहरूको मैले पहिलेदेखि पनि एनआरएनको स्थापना कालदेखि नै हामी त्यसमा लागेका हौँ होइन। र एनआरएनमा चाहिँ अब अहिले जुन यो कन्फरेन्समा पनि गभर्मेन्टको नेपालको पोलिसी मेकरको चाहिँ सहभागिता नभए भन्दाखेरि साह्रै दुःख लाग्यो। र त्यसमा हामीले कतै त्यही एनआरएनले जसरी चाहिँ पहिला सुरुका दिनहरूमा जुन ठुल्ठुला कुराहरू गरेर चाहिँ नेपाललाई साँच्चै नै नेपालमा ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ कि भन्ने एउटा चाहिँ गभर्मेन्टको लेभलबाट र साधारण पब्लिकमा पनि त्यो एउटा एक किसिमको त्यस्तो किसिमको चाहिँ भनौँ न एक किसिमको त्यस्तो किसिमको एक्सपेक्टेसन थियो, त्यो हामीले पुरा गर्न नसकेको अथवा चाहिँ हामी आफै अर्गनाइजेसनभित्र चाहिँ अल्मलिएको जस्तो कुराहरू चाहिँ मैले अलिकति गएका सालहरूमा आफूले फिल गरिरहेको जस्तो लाग्छ। र त्यही साल फेरि हाम्रो यो संस्था पनि अथवा यो हामी जुन हेल्थ म्यान पावर छ नि त्यो पनि हामी पनि त्यही उनीहरूले गरेको गल्तीतिर चाहिँ गइरहेछौँ कि आई थिङ्क वी रियली सुड बी भेरी केयरफुल नट टु मेक द सिमिलर काइन्ड अफ मिस्टेक। बाई सेइङ द्याट आई थिङ्क द्याट होइन अल द लाइक दिस डिक्लेरेसन आर भेरी गुड, बट देन मलाई अलिकति लाग्छ एकदमै धेरै भयो कि एकदमै यो यत्रो पोइन्टहरू छन् होइन, हामीले कति गर्न सक्छौँ कति गर्न सक्दैनौँ। म चाहिँ लामो समयदेखि नेपालमा कोलाबोरेसन गरिरहेको छु, नेपालमा चाहिँ इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन टिचिङ हस्पिटलसँग गरिरहेको छु, त्यसले गर्दा कति काम गर्न गाह्रो छ। त्यसले गर्दा अलिकति मलाई लागेको चाहिँ हामी चाहिँ थोरै कुरा गरौँ होइन, र जुन कुरा चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यो रियलिस्टिक कुरा गरौँ होइन, धेरै धेरै कुरा गरेर चाहिँ पोलिटिसियनले गर्ने जस्तो अथवा चाहिँ हाम्रो एनआरएनका पहिलाका दिग्गजले गर्नु भएको जस्तो गल्ती चाहिँ नगरौँ भन्ने चाहिँ मेरो सानो एउटा सुझाव राख्न चाहन्छु। नत्र पनि अरू हिसाबमा चाहिँ यहाँको धेरै जसो पोइन्ट चाहिँ म सहभागी छु, र त्यसमा अझ स्पेसली थ्याङ्क्स त म अब मेन्टल हेल्थको प्रोफेसन साइकेट्रिस्ट भएको कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ तपाईँले एकदमै 2-3 ठाउँमा हाइलाइट गर्नुभएको थियो, त्यसको लागि आइ एम रियली ग्रेटफुल टु द टिम। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू भेरी मच डाक्टर निशिता पाठक, त्यसपछि डाक्टर नवराज केसी र लक्ष्मण पोखरेल। डाक्टर निशिता अनम्युट गरौँ। हजुर, धन्यवाद मेरो तर्फबाट। म डाक्टर निशिता, यो प्रोग्राम त खास मेरो पहिलो सहभागिता हो होइन, मैले अब यो कहिले पनि एक्सपिरियन्स गरेको थिएन, तर मेन्टल हेल्थलाई जुन प्राथमिकता दिनुभयो त्यसलाई चाहिँ म सरहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु अहिलेको कन्टेक्स्टमा। त्यसपछि माइग्रेन्ट हेल्थहरूको बारेमा हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ। बाँकी कुरा त सबै सरहरूले भनि नै सक्छ होइन, अब त्यो त म अलिकति त्यो पार्टमा त्यति अवेर नभएर धेरै चिज मेरो लागि नयाँ हो, तर मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ प्रमोट र ऊ चाहिँ गरिदिनु पाए सर यही प्रोग्रामबाट एटलिस्ट कोही व्यक्तिहरूले चाहिँ उहाँहरू बेनिफिट हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो ऊ हो, अनि कन्टिन्यू गर्न पाए राम्रो भन्ने मात्र हो। बिसाइड्स यो कन्फरेन्स बाहेक पनि सानो वेबिनार अवेरनेस प्रोग्रामहरू गर्दै गइरह्यो जसमा चाहिँ पहुँच पुग्दैन, जसले चाहिँ एक्सेस थाहा पाउँदैन, भयो भने चाहिँ एउटा अवेरनेस मात्र पनि गर्न पायो भने पनि हामीले धेरै चिजहरू चाहिँ सानो धेरै इम्प्याक्ट हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब यो ठुल्ठुलो कन्फरेन्समा पनि सानो चाहिँ यो मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न पायो भने चाहिँ सुरज सरहरूले बाट भए पनि होइन, त्यति हो मेरो रिक्वेस्ट। अदरवाइज थ्याङ्क यू भेरी मच सर। हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच डाक्टर नवराज केसी अनि डाक्टर लक्ष्मण पोखरेल, त्यसपछि डाक्टर रमेश खोजु अनि डाक्टर सरिता, मैले 4 जनाको स्पिकर हो भने डाक्टर नवराज केसी प्लिज। थ्याङ्क यू सर। सेकेन्ड ग्लोबल नेपाली कन्फरेन्समा मैले रिमोट एरियामा टेलिमेडिसिन एज एन अपर्च्युनिटी फर ब्रेन ग्रेन इन अफ अल द नेपालीज डक्टर्स अक्रस द वर्ल्डको कुरा राख्ने मौका पाएँ। म नेपालको अलमोस्ट सबैभन्दा रिमोटमा काम गर्ने चिकित्सक, र हामी जस्तो चिकित्सकको थटहरूलाई प्रमोट गर्ने मौकाको लागि म एनआरएन हेल्थ कमिटीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भविष्यमा पुरा नेपाली चिकित्सकहरू, विश्वभरका पुरा नेपाली चिकित्सकहरू जोडिने बेलामा मोस्ट रिमोट एरिया अफ नेपालमा लाई आफ्नो करियर बनाएर यहाँ बसिरहेका हामी जस्तो चिकित्सकहरू नछुटुन् भन्ने मेरो ठुलो चाहिँ अनुरोध, प्लस यो चाहिँ सफल
कन्फरेन्सको लागि तपाईहरुलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र 26 बुँदे यो डिक्लेरेसनलाई हामीहरु नेपालबाट पूर्ण रूपमा सपोर्ट गर्नेछौं भन्ने अठोट पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू। Thank you very much. Dr. Lasman Pokhrel and Dr. Ramesh Khoju र Dr. Sarita Pandey stand by गर्नु होला। Dr. Lasman. सबैजनालाई नमस्कार। Thank you for opportunity to speak. आज हामीले डॉक्टर्स एक्सपीरियंस during pandemic र चाहिँ सेफ्टीहरुको बारेमा एउटा लामो वेबिनार पनि कन्डक्ट गर्यौं। It was very fruitful अनि सबै डाक्टरहरु डिफरेन्ट कन्टिनेन्ट्सबाट पार्टिसिपेट गर्नु भएको थियो। उहाँहरुको पर्सपेक्टिभ, उहाँहरुको डिफिकल्टिजहरु स्पेशली नेपालबाट जो डाक्टरहरु हामीसँग जोइन भएर एक्सपीरियन्स शेयर गर्नुभयो। It was very eye opening, हैन? र चाहिँ I think they are tackling a lot of challenges. हामी सबैले त्यो च्यालेन्जेसहरुलाई चाहिँ we should try our best from the professionals point of view. हामी गर्न तयार पनि छौं। I think overall the program was very grand success. सबै declarationको pointsहरु I think they are very good. I feel like we should prioritize on first 5, first 6. त्यसरी prioritize गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने there are a lot of things to do, हैन? That what needs to be done early. I think we need to go with that first. Again, thanks again everybody for participating and giving me a chance to be a moderator in this webinar. Thank you. Thank you, Dr. Lasman. Dr. Ramesh Khoju, Dr. Sarita Pandey, Dr. Ishan Adhikari stand by रहनु होला। Dr. Ramesh Khoju. नमस्ते सबैलाई। सर्वप्रथम म नेपाली डक्टर एसोसिएसन युकेको तर्फबाट तपाईहरुलाई एकदम बधाई धन्यवाद र हामीलाई इन्भाइट गर्नुभएकोमा। म धेरै कुरा चाहिँ डाक्टर कोश भूपेश सबै साथीसँग सहमत छु। मेन कुरा चाहिँ अघि भने जस्तै इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा आउँछ, त्योमा हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। किनकि कुरा त्यतिकै पनि हुँदैन। अघि हामीले सानो टिममा पनि अलिकति कुरा गरिसकेका थियौं। अर्को हेल्प डेस्कको कुरा पनि हामीले गर्यौं। त्यो चाहिँ हामीले लास्ट इयर नै यहाँ उपेन्द्र यादवजी आउनु भएको थियो, मन्त्री नेपाल एम्बेसी लन्डनले चाहिँ अर्गनाइज गर्नु भएको थियो। त्यसमा हामीले त्यो कुरा उठाएको थियौं, तर अब त्यो चाहिँ कुरा मात्रै भयो, सुनिएन। होपफुली गभर्नमेन्टले त्यो कुरा हाम्रो सुनोस्। सुरजजीले भन्नुभयो जस्तै सानो कुरा गरौँ तर त्यो कुरा चाहिँ गरेरै छाडौँ। धेरै कुरा गर्ने बात पनि हुँदैन। के भनेदेखि चाहिँ सानो कुराले पनि चेन्ज आउन सक्छ। चेन्ज भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो नै चाहिन्छ भन्ने छैन। समस्या धेरै छन् तर चाहिँ त्यो सानो कुरालाई नै बढी ध्यान दिउँ अहिले। म एकदम सहमत छु सुरजीसँग र सबै साथीहरुलाई चाहिँ एकदम बधाई छ र हामी सबैलाई एकै ठाउँमा एउटै छातामुनि ल्याउनु भएकोमा एनआरएन हेल्थ कमिटीले धेरै धेरै बधाई। र अर्को चाहिँ अघि पनि हामीले कुरा उठायौं, अर्को हाम्रो चाहिँ रिक्वेस्ट सुनिल र मेरो र हाम्रो कमिटीको साथीसँग पनि कुरा गरेको छौं। नेक्स्ट स्टेटको चाहिँ इन केस चाहिँ कोरोनाले हामीलाई दियो भनेदेखि चाहिँ फेस टु फेस कन्फरेन्स गर्न चाहिँ हामी इच्छुक छौं। धन्यवाद। थर्ड ग्लोबल नेपाली हेल्थ कन्फरेन्स हजुरले युकेमा गर्ने इच्छा गर्नुभएको? हजुर धन्यवाद। हजुर थ्यांक यू भेरी मच डक्टर रमेश। अनि यो धेरैजना साथीहरूले भनिरहेको जुन अब ब्रोड कुराहरू आएको छ, यो घोषणापत्रमा राखेको कुरा चाहिँ यसको मतलब यो होइन कि हामीले सबैलाई एकैचोटि एड्रेस गर्न अटेम्प्ट गरेको कुरा चाहिँ होइन। के हो भने त्यहाँ एक्नोलेज गरेको हेल्थ सेक्टरको चाहिँ हाउ डाइभर्स एन्ड हाउ मेनी एरियाज एन्ड स्पेक्ट्रम इट इज र कस्तो यस एरियामा चाहिँ इस्युजहरू छ, के कुरामा चाहिँ प्रोग्रेसहरू भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ रेकगनाइज मात्रै गर्न खोजेको। यसको मतलब चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने हामी चाहिँ होइन। यो घोषणापत्र भनेपछि इट्स नट अ कल अफ इम्प्लिमेन्टेसन अर डुइङ थिङ बट इट्स अ रेकग्निसन that these are the issues and we want to recognize that भनेर चाहिँ त्यो गरेको। अब त्यो किनभने अब हामी आफैले पनि सबै कुरा गर्दैनौँ, सबै क्षेत्रहरूले आफ्नो रोल चाहिँ त्यहाँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्यो। तर ठिक छ, धेरै राम्रो कुरा आएको छ। डाक्टर सरिता पाण्डे भट्टराई, डाक्टर ईशान अधिकारी, डाक्टर सरिता फर्स्ट। Namaste. Thank you for the opportunity to speak. This is my first time doing this conference with the basically NRN Global Health Committee as well. So I think the conference has gone really well. We've reached out to a lot of people. I mean, from Africa's perspective, it's the first time we've actually been actively involved in anything like this. So I think it was very nice to be included, and I hope we'll be invited to the future ones as well. In terms of the declaration, I agree with most of the points, and I agree with the speakers before me that perhaps we should start taking small steps rather than trying to run the marathon itself. Thank you.
Thank you, Dr. Ihsan. And Dr. Sunil Shah, stand by Dr. Ihsan. Okay, thank you, Sanjeev, Dr. Saab. This conference has really gone very well, and I would really like to give a big round of applause to the organizing team here first. यसमा declarations मा 26 points they are very well thought and put in, but अब हाम्रो चाहिँ implementation को कुरा आएर हामी नेपाली government लाई involve गरेर अनि नेपाली government को attention खोजिरहेको छ। म चाहिँ I always look for options because of my background in neurology. म चाहिँ के भन्छु भन्दा why don't we start collaborating with the smaller organizations in Nepal to show the government actually how the things are done. भन्नाले त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन पनि हुन्छ एनआरएन को आफ्नो गभर्नमेन्ट को पनि अटेन्सन त्यसबाट सिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर नै मैले चाहिँ आफूले आई हेभ स्टार्टेड अ एपिलेप्सी क्याम्पेन छाले रोग विरुद्धको अभियान नेपालमा सुरु गरेको छु because I try to convince the government to do something about it for a long time and it hasn't happened. So म चाहिँ optional अथवा alternatives मा पनि विश्वास राख्छु र I recommend why don't we start showing Nepal government how the things are done rather than expecting from them for so long. Namaskar. Thank you for the point. Thank you for giving me the time to speak out. Thank you very much. अब म next 4 speakers चाहिँ मोडरेसन गर्छु, त्यसपछि म डाक्टर हाम्रो भगीरथ जीलाई म ह्यान्ड ओभर गर्छु। अब नेक्स्ट मा मैले यहाँ सुनिल शाह ज्यूलाई मैले निमन्त्रणा गरेँ, त्यसपछि सत्य चौधरी ज्यू अनि डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेत र डाक्टर सुरज निरोला चाहिँ स्ट्यान्ड बाई रहनु होला। सुरज निरोला पछि म भगीरथ योगी ज्यूलाई ह्यान्ड ओभर गर्छु। मिस्टर सत्य चौधरी प्लिज। Sunil Shah भन्नु हैन? Yeah, I'm sorry, Dr. Sunil Shah. Thank you for correcting me. Confused. And Sanjeev ji, I think what I have to say, we should really salute you because you have done great work. I think thank you. Because I think you deserve big clap, I would say. Oh, thank you. Thank you. Because just I'll talk the few positive thing, because we all are doing different thing in different place, every individually. I'm doing, Dr. Ramesh is doing, Bhupendra is doing, Kush is doing, everyone is doing, Shant is doing. But NRN, what I found, why I have come, this is first time I have become a member of NRNA. This is first time in my life. And then I won the election as well and become a member. Why did I come? I came because NRN is a platform. Is not for, is not like who is doing what. This is a platform which can unite all of us. What we need good leader. That's all. Because what I felt, because when NRN, then I started to little bit learn about NRNA, where the organization, the leadership, when it started, it was great leadership. But the problem happened, later on, leadership was gone a little bit loose. And that was the reason. So what we need to consider, we have started very well. And I really appreciate your last few years of your commitment. And what we need to do, we need to really think about united, number one. Number two, to have a great leadership. Number three, we not need to bother about more negative thing like why Nepal government is, because we are doctors, we are professionals. We not need politician. We not need to ask politician, can I treat this patient? Can I do this operation? We're not doing that. So basically, why we asking, why we going behind the politician? They are not attending this meeting. Why they are not supporting? I never really bothered about politicians, managers, because being a surgeon, I have been trained for 24 years to do something. And you all been trained in that way. Why do you need the bloody layman? And that's why I say. So what we need, good leadership, unity, good platform, and I completely, fully agree. Your points are completely valid. But what we have to say, what you have really mentioned, you have mentioned everything we need to consider. It's not going to fulfill in a month, not in a year, years to come. So this is a draft, where direction, you have shown the direction, which direction is going to go. It might be like a few things will get acted next year,
might be few things year after. And I would suggest I completely endorse to whole whatever you have written. Thank you, Sanjeev ji. You deserve big thanks. Okay, thank you so very much, Dr. Sunil sir. So thank you क्रममा चाहिँ मैले before I forget यो हाम्रो IT मा सपोर्ट गर्नुहुने big हाम्रो IT टिम छ महेश श्रेष्ठज्यू रूपक लामिछानेज्यू सुनिरहनु भएको छ र उहाँको आशिषज्यू हाम्रो विजेन्द्रज्यू सबैलाई चाहिँ हाम्रो होल इन्टायर अर्गनाइजिङ कमिटीबाट थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र अगेन एनआरएनए हाम्रो यो कमिटीका सबै साथीहरूलाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। अब ढिलो नगरिकन अब हामीसँग समय पनि कम छ एकदम छोटोमा हामी राख्छौँ। सत्य चौधरीज्यू त्यसपछि डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेत अनि त्यसपछि डाक्टर सरोज निरोला त्यसपछि म भगीरथजीलाई म ह्यान्डओभर गर्छु र सत्यज्यू प्लिज। नमस्कार, म सत्यनारायण चौधरी एनआरएनए को बोर्ड अफ डाइरेक्टर र एनआरएनए आईसीसी को हेल्थ कमिटी को को-चेयर। यो डिक्लेरेसन एकदमै कम्प्रिहेन्सिभ छ। यहाँ उल्लेख गरेका पोइन्टहरुमा मेरो समर्थन छ। यी 26 वटा पोइन्टहरुलाई हामीले 4-5 वटा शीर्षकमा डिभाइड गर्न सक्यौं र हरेक त्यो शीर्षक अन्तर्गतलाई एउटा कमिटी मल्टिडिसिप्लिनरी कमिटी बनाएर यहाँ भनिएका कुराहरूलाई यदि इम्प्लिमेन्टेसन गरेर हामी थर्ड कन्फरेन्समा चाहिँ हामीले यो डिसाइड गरेका थियौं। सेकेन्ड कन्फरेन्समा यहाँबाट हामीले यो टिमले चाहिँ यो कुरालाई यहाँसम्म पुर्यायो भनेर हामीले त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरेर एउटा प्रोग्रेस रिपोर्टको रूपमा यो डिक्लेरेसनको आउटपुटलाई थर्ड कन्फरेन्समा हामी प्रेजेन्ट गर्न सक्यौं भने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। र यदि कुनै त्यस्तो टिम छ भने यसरी 4-5 वटा टिम यो 26 वटा बुँदालाई 4-5 वटा डिभिजनमा डिभाइड गरेर इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्यौं भने राम्रो हुन्छ र त्यो 4-5 वटा मध्ये कुनै एउटा टिमलाई लिड गर्न म तयार छु। किनभने जबसम्म हामी इम्प्लिमेन्ट गर्दैनौं यो 26 बुँदा मात्रै सीमित हुन्छ, फेरि अर्कोचोटि यस्तै बुँदा निकाल्छौं खेर जान्छ जबसम्म हामी इम्प्लिमेन्टेसन गर्दैनौं। रिकग्नाइजेसन सबै कामको रिकग्नाइजेसन गर्नु त छँदैछ तर इम्प्लिमेन्टेसन इज इम्पोर्टेन्ट। अर्को कुरो र त्यो कुरा इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि हामीले डिफरेन्ट अर्गनाइजेसन जस्तो अमेरिकन नेपाल मेडिकल फाउन्डेसन अथवा युके को मेडिकल फाउन्डेसन, नर्सिङ एसोसिएसन, सान यिनीहरुसँग कसरी कोल्याबोरेट गर्ने एउटा हामीले यो मिटिङ पछि डिफरेन्ट अर्गनाइजेसनसँग बसेर एउटा एमओयू बनाउने कि ताकि उहाँहरुसँग कोल्याबोरेटिभ रूपमा अगाडि कसरी जान सक्छौं त्यसमा हामीले काम गर्न सक्छौं। र एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश यो सम्मेलनले दिएको छ त्यो भनेको संसारभरि रहेका डिफरेन्ट हेल्थ प्रोफेसनहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएको छ र यसलाई कसरी एउटा हामीले सिस्टम डेभलप गरेर एउटा एप अथवा एउटा कुनै सिस्टम डेभलप गरेर सबैको प्रोफाइलहरु एकै ठाउँमा राखेर न्यू जेनेरेसनकोहरुको लागि पनि तपाईहरुको एक्सपिरियन्स नलेजहरुलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ त्यो तपाईहरुको प्रोफाइल राखेर अथवा त्यो नयाँ मेडिकल स्टुडेन्टहरुले यदि कुनै थेसिस लेख्दै छ अथवा कुनै टेक्निकल हेल्प चाहियो भने तपाईहरुसँग कनेक्ट गर्छ। त्यही भएर त्यसरी एउटा नेटवर्किङ सिस्टम हामीले डेभलप गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अन्तमा यो let's keep sharing our knowledge, our experience and gets united. र एनआरएनए ले यो सबै संसारको सबै प्रोफेसनललाई एक ठाउँमा ल्याउन हेल्प गरेको छ which is great। र एनआरएनए एनसीसी युएसए को तर्फबाट पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन हुने सबैलाई एनआरएनए आईसीसी हेल्थ कमिटीको को-चेयर रूपमा पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओभरअल भेरी कम्प्रिहेन्सिभ थ्याङ्क यू भेरी मच। एकदम राम्रो कुरा भन्नुभएको छ उहाँले। सबै कुरा हामी त्यसलाई हामी त्यो कुराहरूलाई हामी उहाँले डिभाइड गर्ने कुरा भन्नुभएको छ त्यो कुरा हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। अब समयको अभावले गर्दा हामी एकदमै टाइम कन्स्टेन्टमा हामी छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले 90 मिनटमा सकाउनु पर्ने भने 1 आवर चाहिँ हुन लागिसक्यो। तर ब्रिफमा प्लिज राखिदिनु होला। यहाँ अब डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेत र डाक्टर सरोज निरोला म ह्यान्डओभर गर्छु हाम्रो भगीरथज्यूलाई। उहाँलाई चाहिँ म चाहिँ हाम्रो एकनाथ खडौलाजीलाई फर्स्टमा स्पिक गर्नु हुन अनुरोध गर्छु र डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेत र सरोज निरोला अनि hand over to Bhagirath. Please have Eknath speak first. Thank you. Dr. Bhupendra Basnet. Namaskar. Your second global health conference का chair Sanjeev Sapkota जो उपस्थित संपूर्ण delegates distinguished guests हो
सबभन्दा पहिले त यो प्रोग्राममा एएनएमएफ नेपाल, एएनएमएफ युएसलाई इन्भिटेसन गर्नुभयो, यहाँ आफ्नो भनाइ पनि राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा अब एनआरएन त स्थापना भएको अलि लामै समय भइसक्यो, तर कस्तो पर्सेप्सन थियो भने एउटा यो पोलिटिकल हो कि भन्ने किसिमको पनि पर्सेप्सन थियो। तर अब जब यो फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ कन्फरेन्स गर्यो, अब एनआरएनले चाहिँ बेसिकल्ली अब इन्डस्ट्रीमा भनौँ अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा डेभलपमेन्टमा चाहिँ अलिकति इन्भेस्ट गरिराखेको थियो। अब यता आउँदाखेरि फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ कन्फरेन्स जब एटलान्टामा भयो, यहाँ चाहिँ हेल्थको पनि एसेन्सियल हो है भन्ने इम्फेसाइज दिएकोमा चाहिँ एक किसिमले खुसी लाग्यो। र अब त्यो फर्स्टबाट हामी यो सेकेन्ड ग्लोबल हेल्थ कन्फरेन्सको पनि हामी अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। र यहाँ जुन पोइन्टहरू अब डिक्लेरेसनमा छन् 26 वटा, वास्तवमा यो एकदमै वेल रिटन छ, एकदमै कम्प्रिहेन्सिभ छ। यसले मोस्ट अफ द एरियालाई आइडेन्टिफाई भएको छ, इस्युजहरू आइडेन्टिफाइड भएको छ। तर अब यसको चुनौती के छ भने हामीले यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ, यसको इन्स्ट्रुमेन्ट के हो, इम्प्लिमेन्टेसनको एक्सन प्लान के हो, त्यस्तै अब टार्गेट के हो, आउटकम के हो, त्यसलाई हामी कसरी मेजर गर्छौँ, यो कुरा चाहिँ अब बिस्तारै यो कमिटीले होमवर्क गरेर वर्कअप गरेर अगाडि ल्याउँछ होला। जुन भयो भने चाहिँ अनि हामीले यसको कम्प्लिट एउटा प्रतिफल भनौँ न पाउँछौँ कि यति 3 दिनसम्म जुन यत्रो धेरै एक्सपर्टहरूले ओपिनियन दिएको छ त्यसको चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा यसको आउटपुट आउँछ होला। त्यसमा पनि एउटा राम्रो पक्ष के हो भने यसले एसडिजीसँग जोडेको छ। गभर्मेन्टका पनि अलमोस्ट अल हेल्थ एक्सन प्लानहरू चाहिँ एसडिजी 2030सँग जोडेका छन् र संसारभरि नै त्यो कुरा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। यहाँ डाक्टर भूपेशले भन्नुभयो जस्तै अब एउटा एनआरएनको त अफिस छ नै होला, त्यसमा हेल्थ सेक्रेटेरिएट अथवा हेल्थ डेस्क राख्यो भनेर त्यसले चाहिँ पोलिसी कन्साइड चाहिँ गभर्मेन्टसँग, डाक्टर कुशले भन्नुभयो जस्तै गभर्मेन्टसँग पोलिसीमा कन्साइड गर्यो, त्यसमा पेनेट्रेसन गर्यो भने चाहिँ अझै यो इम्प्लिमेन्टेसन सहज हुन्छ। एकजना डाक्टर साहबले, ईशान डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै इन्डिपेन्डेन्टली पनि गर्दै जान सकिन्छ। र अब त्यो चुनौती त छँदैछ। अब यसको लागि अब डिफ्रेन्ट हामी गभर्मेन्टभन्दा बाहिरका इम्प्लिमेन्टेसन गरिरहेका संस्थाहरूसँगको पनि कोल्याबोरेसन पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यो पार्टलाई पनि हेरौँ। र यसरी गयौँ भने हामी पक्कै पनि यति धेरै एक्सपर्टहरूले गरेको परिश्रमको चाहिँ फल एक्चुअली ग्राउन्ड लेभलमा नेपालीहरूले अथवा जुन हेल्थ सेक्टरको नेपालको हेल्थ सेक्टर अपलिफ्ट गर्नलाई कोसिस गरिएको छ त्यसको प्रतिफल पाइन सम्भव छ। त्यसको लागि हामी नेपालमा भने म भइहालेँ, अरू डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, अघि नवराज डाक्टर साहबले भनिहाल्नु भयो, हामी यहाँ बसेर काम गर्ने मान्छेहरूलाई कमिट गर्छौँ। हामी यहाँ लोकल लेभलमा ग्राउन्ड लेभलमा काम गर्न तयार छौँ र यो सक्सेसफुल कम्प्लिसन गर्नुभएको, अर्गनाइज गर्नुभएको, यति धेरै एक्सपर्टहरूलाई एक ठाउँ ल्याउनु भएकोमा एनआरएन हेल्थ कमिटी, स्पेसल्ली सञ्जीव सापकोटा, डाक्टर सुनिल, डाक्टर कुश सबैलाई विशेष बधाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद। डाक्टर सरोज निरौला, थ्याङ्क यू भेरी मच डाक्टर बस्नेत। सरोज निरौला अनि भगराजी प्लिज लिउँ अनि एकनाथजीलाई सुरुमा अनुरोध गरौँ। डाक्टर सरोज हुनुहुन्छ? हजुर, धन्यवाद डाक्टर सञ्जीव समयको लागि। म सरोज निरौला, मेडिकल अन्कोलोजिस्ट क्यानाडाबाट। हुन त मैले भन्न खोजेको कुरा सबै पूर्ववक्ता विज्ञहरूबाट आइसकेको छ। म यतिवटा कुरा मात्रै छोट गरिमा के राख्न चाहन्छु भने यहाँले भन्नुभएको जस्तो घोषणापत्र र एक्सन आइटमको डिफरेन्स आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। द पोइन्ट इज वेल टेकन, तर इम्प्लिमेन्टेसन भएन भने अघि भने जस्तो यो इन्कम्प्लिट नै रहन्छ भन्ने मेरो धारणा छ। र वाट आई रियली वान्ट टु हाइलाइट इज द indifference that is shown from the government of Nepal, which is glaringly obvious, really, is concerning. And that has potential to really throw waters on all the efforts that we've been doing, our time, effort, whatever you have done as the leader, basically in terms of implementation part. And really, and it will, I guess, yeah. So really, it will be shameful to do all this and fail in the implementation stage. So I guess what we need to think
about is set our priorities, what is achievable in short term and long term, fix some timelines, do a review regularly, and then work on inclusion. त्यही नै भन्न चाहन्छु म। धन्यवाद। हजुर 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 थ्याङ्क यू भेरी मच। समयको अभावले हामीसँग 90 मिनटमा 60 मिनट गइसकेको छ, हामीसँग 30 मिनट मात्रै बाँकी छ। अब कोही कोही साथीहरूलाई हामीले सायद अब मिस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होला, तर छोटोमा राखिदिनु हुन हामी अनुरोध गर्छु। भगीरथ योगीज्यूलाई चाहिँ मैले ह्यान्ड ओभर गरेँ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू डाक्टर सञ्जीव सापकोटा। हामी छलफल अगाडि बढाउँदैछौँ। अब यो समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि हामीले बढीमा 10 जना जति प्यानलिस्टहरूलाई उहाँहरूको विचार राख्न छोटकरीमा 2 मिनटमा नबढाएर अनुरोध गर्नेछौँ। एकनाथ खतिवडाजी म्यानमारबाट। हजुर, यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। सर्वप्रथम त यहाँहरू हेल्थ कमिटी, नारायण हेल्थ कमिटी टिमलाई, सञ्जीवज्यूलाई र सबै साथीहरूलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएकोमा। र विशेष गरी डिक्लेरेसन पोइन्टहरू हेर्दाखेरि भेरी कम्प्रिहेन्सिभ छ र त्यसमा चाहिँ अब यो लङ टर्म र सर्ट टर्म अलिकति छुट्याउनु भयो भने यहाँले के अरे सर्ट टर्म इन्टरभेन्सन र लङ टर्म इन्टरभेन्सन गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ राम्रो होला। र एउटा मैले के भन्न चाहेँ भनेदेखि हाम्रो नेपाली डक्टरहरूको यत्रो स्ट्रेन्थ रहेछ ग्लोबल्ली। मैले यो बिचमा म डक्टर, म यो पेसा त होइन, तर मैले एकदमै सुरुदेखि इन्भल्भ भएको थिएँ र मैले चाहिँ यो डायस्पोरा र ग्लोबल यो चाहिँ डायस्पोरा फेडरेसन अहिले बन्दैछ, म त्यसको चाहिँ प्रोभिजनल बोर्ड चेयर भएको हुनाले मैले यो कन्फरेन्सलाई मैले ग्लोबली प्रमोट गरिरहेको थिएँ र उहाँहरूसँग सेयर गर्दाखेरि उहाँ सो एक्साइटेड हुनुभयो। तिमीहरूको नेपालीहरूको डक्टरहरूको यस्तो युनिक नेटवर्क रहेछ, हामीलाई तिमीहरूको एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर र तिमीहरूको के डिक्लेरेसन आउँछ त्यो हामीसँग सेयर गरेर भन्नुभएको छ। र म चाहिँ तपाईँहरूको डिक्लेरेसन आइसकेपछि, फाइनल भइसकेपछि म ग्लोबल नेटवर्कमा म सेयर गर्छु। र यति भन्दै यहाँहरूलाई फेरि पनि एकदमै राम्रो सफलतापूर्वक यो सम्मेलन अथवा कन्फरेन्स सफल गर्नुभएका धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। थ्याङ्क यू एकनाथ खतिवडाजी। डाक्टर द्रोण रसाली, क्यानाडा। Thank you, Bhagirath Yogiju. First of all, my name is Drona Rosali. म पब्लिक हेल्थमा छु यहाँ ब्रिटिस कोलम्बिया क्यानाडामा, भ्यान्कुभरमा। यो पब्लिक हेल्थमा भएको हुनाले अहिलेको क्राइसिसले गर्दाखेरि यो कन्फरेन्समा चाहिँ मैले एटेन्ड गर्न पाइनँ। त्यो कारणले यो लास्ट डिक्लेरेसनमा त साह्रै भयो, गर्नै पर्यो भनेर टाइम मिलाउन सकेँ। यो कार्यक्रम चाहिँ सुरुदेखि नै, प्लानिङदेखि नै सञ्जीवजीसँग म सम्पर्कमा रहेर गरेको प्रोग्राम हो र यो चाहिँ प्रोग्राम एकदमै सफल, ग्रान्ड सक्सेस भयो। त्यसको लागि डाक्टर सञ्जीव सापकोटा लगायत सम्पूर्ण टिम र पार्टिसिपेन्ट्स, कन्ट्रिब्युटर्स, प्रेजेन्टर्सलाई चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन्स र थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु म। र यो प्रोग्राम जुन डिक्लेरेसनको कुरा छ यो एकदमै कम्प्रिहेन्सिभ आयो। यो चाहिँ सबै कुरा समेटिएको छ। यसमा एक दुईवटा थप्न चाहेँ। यसमा आइसकेको छ इन जनरल, तर राख्नुपर्ने के छ भने अब यो हेल्थ प्रमोसन चाहिँ जुन डिक्लेरेसनले धेरै समेटि पनि सकेको छ। मोस्ट अफ द अब इन्क्रिजिङली हाम्रो अहिले यो पेन्डेमिक बाहेक चाहिँ अब मेजोरिटी अफ द हेल्थ चाहिँ प्रब्लम चाहिँ एनसिडीमा गएर अड्किन्छ। हामीले जब कन्ट्रोल चाहिँ इन्फेक्सियस डिजिज गर्न थालेपछि बाहिरतिर यो क्यानाडा कन्टेक्स्टमा 80% अफ द हेल्थ केयर डलर्स गोज टु क्रोनिक डिजिजेस म्यानेजमेन्ट। त्यसले गर्दा त्यसको फेरि आफ्नो कज नहुने हुनाले चाहिँ यसको चाहिँ प्रिभेन्सन र हेल्थ प्रमोसनबाटै गर्ने हो र त्यो चाहिँ नन हेल्थ सेक्टरबाट नै धेरै जसो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस गर्दा यो अटवा चार्टर 1986 मा चाहिँ साइन भएको चाहिँ ग्लोबल अटवा चार्टर फर हेल्थ प्रमोसन भन्ने छ। त्यसलाई अलिकति टच गरेर त्यसको फ्याक्टरहरू सबै आइसकेको छ, तर त्यसलाई राख्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। र एउटा कुरा नेपालमा चाहिँ जुन अब यहाँ यो डिक्लेरेसनको उसमा नेपाल गभर्मेन्टको रिप्रेजेन्टेसन भएन भन्ने कुराको लागि चाहिँ अब हामीले वाच गरिरहेका छौँ। नेपालमा भइरहेको कामहरू पेन्डेमिक राम्ररी नै एड्रेस चाहिँ भएको पनि छ, तर के छ भने एउटा कमी त्यहाँ चाहिँ लिडरसिप एन्ड गभर्नेन्सको कुरा चाहिँ अलिक क्लियर छैन। त्यहाँ चाहिँ अब मेडिकल लिडरसिप छ जनालाई, तर चाहिँ यो मेडिकल लिडरसिप भन्दा पनि पोलिटिकल लिडरसिपले ड्राइभ गरेको छ नेपालको अहिलेको पेन्डेमिक पनि र हेल्थ केयर सेक्टर त्यस्तो गइरहेको छ।
त्यो वास्तवमा चाहिँ धेरै हेल्दी होइन। हामीले चाहिँ अलिकति एउटा मेडिकल लिडरसिप को नेपालको भनेर फोर फ्रन्टमा नै यस्तो पेन्डेमिकमा अथवा कुनै हेल्थ इस्युमा आउँदाखेरि चाहिँ बोल्ने एउटा स्पोक्स पर्सन चाहिँ रियली लेजिटिमेट, त्यो पनि इस्टाब्लिस बाई ल बाहिर त्यो छ। क्यानाडामा चाहिँ त्यो टप डक्टर भन्ने कन्सेप्ट छ र त्यो टप डक्टर चाहिँ लिगल्ली नै लले हेल्थ एक्टले नै स्थापित गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो पोलिटिकल इन्टरभेन्सन चाहिँ त्यहाँ कम हुन्छ। त्यो प्रकारको चाहिँ हामीले एउटा इनपुट चाहिँ नेपालको प्लानिङ प्रोसेसमा दिन सक्यौँ भनेदेखि लङ टर्ममा चाहिँ नेपालको हेल्थ सिचुएसन चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने चाहन्छु। धेरै समय लिन चाहन्न। थ्याङ्क यू सो मच योगीज्यू। धन्यवाद डाक्टर रसाली। अब हामीहरूसँग करिब 12 देखि 15 मिनट बाँकी छ। त्यसले गर्दाखेरि म नाम नबोलाएर प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ, डिस्टिङ्ग्विस प्यानलिस्टहरू, हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरू, उहाँहरूले आफ्नो आफै अनम्युट गरेर आफूलाई इन्ट्रोड्युस गरेर आफ्नो कुरा 2 मिनटभित्र राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। फ्लोर इज ओपन। कसैले पनि बोल्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम राम्रो हाम्रो भोगेजीले अलि यो हाम्रो टाइमको लागि यो एकदम राम्रो स्ट्र्याटेजी हो। अब यहाँ सबैलाई नाम नबोलाएर बोल्न नचाहनेहरूलाई हामीलाई त्यसरी बोल्न नभइकन समयको अभावले बोल्न केही छैन भने चाहिँ नबोल्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ र एकदम म बोल्नु त्यसमा एकछिन सरी हजुरलाई भन्दा हुन्छ, हजुर बोल्नु। तर एउटा पोइन्ट म के भन्छु, प्रायोरिटाइज गर्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा चाहिँ अलिकति जोड दिउँ भनेर के हाम्रो काममा। थ्याङ्क यू। त्यो एकदम हुन्छ। मैले यहाँ हाम्रो स्पेनबाट एकदम डेडिकेटेड नर्स हुनुहुन्छ साङ्ग्रिला लामा, उहाँलाई चाहिँ मैले पोइन्टेड गरेर बोलाएँ। उहाँ धेरै अगाडि हुनुहुन्छ। हाम्रो महिला र नर्स पनि हुनुहुन्छ। उहाँको युरोपको रिप्रेजेन्टेटिभमा सानो एकदम 1 मिनटमा सक्नलाई महिला हाम्रो स्पेनबाट हाम्रो सावित्र लामाज्यू। हजुर केही छ भने ठिक छ। अब होइन भने म यहाँ हाम्रो हुनुहुन्छ डाक्टर दिनेश गेवाली। हजुर प्लिज गो अहेड। हजुर नमस्ते। मेरो त खासै केही छैन। तपाईँहरूले यो राख्नुभएको चाहिँ एकदमै पोजिटिभ छ। त्यसमा चाहिँ मेरो फुल्ली सपोर्ट छ। हामीले चाहिँ अब धेरै कुराहरूमा फोकस गर्नुभन्दा पनि यो हेल्थ कमिटीले नै निकालेको यो सिम्पल हेल्थ गाइडलाइन्सहरूलाई पनि हामीले चाहिँ प्रमोट गरेर आफ्नो ग्रासरुट लेभलमा चाहिँ यहाँ कम्युनिटीमा चाहिँ त्यसरी नै हामीले आफ्नो यो के भन्छ अवेरनेस प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ प्रड्युस गर्दाखेरि पनि ग्रेट अचिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो बाहेक अन्य सम्पूर्ण तपाईँहरूले निकाल्नु भएको पोइन्टमा चाहिँ मेरो फुल्ली सपोर्ट छ र डाक्टर सञ्जीव सापकोटाज्यू सायद सम्पूर्ण एनआरएन हेल्थ कमिटीको मेम्बरहरूको ग्रेट इफोर्टको लागि चाहिँ थ्याङ्क्स अलट भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हुन्छ। अब अहिले हामी ऱ्यापअप गर्छौँ। अब यसमा हाम्रो यो अल्टरनेटिभ मेडिसिन र आयुर्वेदाको चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नु भने हाम्रो दिनेश गेवाली जसले अब उहाँले नै नेपालीमा ड्राफ्ट गर्नुभएको छ। उहाँलाई मैले 2 मिनट दिएँ किनभने त्यसपछि हामी ऱ्यापअप गर्छौँ। यो अल्टरनेटिभ मेडिसिनको एकदम भ्यालु छ, त्यसको पोइन्टको बारेमा केही बोल्नुहुन्छ? नमस्कार, धन्यवाद डाक्टर सञ्जीव। सर्वप्रथम त यहाँले गर्नुभएको अथक प्रयास र एकदम सराहनीय कामको लागि धेरै 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 धन्यवाद। एकजना वक्ताले भन्दै हुनुहुन्थ्यो पहिलोचोटि म एनआरएनमा आएको हो भनेर। साँच्चै म पनि पहिलोचोटि नै आएको हो। मलाई पनि अलिकति रिजर्भेसनहरू थियो एनआरएन के हो भन्ने। र त्यसमाथि पनि यहाँले पहिलोचोटि आयुर्वेद एन्ड अल्टरनेटिभ मेडिसिनलाई एउटा चाहिँ महत्त्व दिएर जसरी अहिले विश्वव्यापी रूपमा वैकल्पिक चिकित्साको क्षेत्रमा कामहरू भइरहेका छन् र नेपालमा पनि चर्चा र एभिडेन्स बेस्ड आयुर्वेदका चाहिँ हामी त्यसका चाहिँ अभियन्ताहरू हौँ। र यस क्षेत्रमा यहाँले गर्नुभएको योगदान र सम्पूर्ण वक्ताहरूले विभिन्न क्षेत्रमा नन कम्युनिकेबल डिजिजेसदेखि लिएर मेन्टल हेल्थको सेक्टरमा जति पनि यो सम्मेलनले धेरै क्षेत्रहरू छोएको छ र कति फोरमहरू बने, मेन्टल हेल्थका फोरमहरू बने, ग्लोबल नेटवर्क अफ नर्सेसहरू बने। यसबाट चाहिँ अब एटलिस्ट यो भन्न सकिन्छ कि यो एक किसिमको फर्स्ट स्टेप नै हो र इम्प्लिमेन्टेसनमा सबै वक्ताहरूले बताउनु भयो जस्तै इम्प्लिमेन्टेसन जरुरी छ र सायद हेल्थ डेस्क बनाएर हुन्छ के गरेर हुन्छ। हामी छौँ, हामी यहाँलाई भन्न चाहन्छौँ कि हामी छौँ यहाँहरूको पछाडि र जसरी हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ
ग्रुपहरू बनाएर हुन्छ कि टिम्सहरू सानो सानो टिम्समा डिभाइड गरेर हुन्छ कि we are up for it. Thank you so much for the great work and contribution, and I hope to be part of it for future also. Thank you. हजुर thank you very very much. अब हामी अब next 3 minutes मा कसैलाई यो डिक्लेरेसनमा एकदमै भन्नै पर्ने कुनै कुरा छुटेको र मैले बोल्नै पर्छ भन्ने लाग्नुहुन्छ भने हामी तपाईहरुलाई छुटाउन चाहदैनौं, तर केही छैन भने तपाईको सपोर्ट छ भने यसमा नबोले पनि हुन्छ, तर तपाईलाई एकदमै लागेको मैले बोल्नु पर्छ भने प्लिज हात उठाएर बोल्नलाई म इन्भोल्भ गर्छु, किन भन्दाखेरि यो इन्क्लुसिभ सबैको कन्फरेन्स हो र पछि गएर चाहिँ मैले बोल्न पाइनँ यसमा भन्ने चाहिँ भन्ने किसिमको चाहिँ हामीलाई चाहिँ सोच हामीले कसैलाई पनि दिन चाहदैनौँ। नेक्स्ट 3 मिनट्समा चाहिँ अलिकति गरौँ। अब यो पछि हजुर सोच गर्दै गर्नु। हजुर ठिक छ, डाक्टर ड्रोनले बोल्न खोज्नु भयो, डाक्टर ड्रोन पाण्डे के बोल्नु भयो? नमस्कार, म द्रोण, म चाहिँ प्रयोगशाला कर्मी, क्लिनिकल ल्याब साइन्टिस्ट। कम्प्रिहेन्सिभ ड्राफ्टमा चाहिँ ल्याबोरेटरीको इम्प्रुभमेन्टको कुरा पनि आएको छ, एकदम खुसी लाग्यो। अहिले सबैले बुझेको कुरा एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिनमा ल्याबको महत्त्व प्लस अहिलेको कोभिडको सिचुएसनमा पनि, र एकदमै ग्लोबल सक्सेस, एकदम ग्रान्ड सक्सेसको लागि अर्गनाइजिङ कमिटीलाई धेरै धन्यवाद। र म पनि फर्स्ट टाइम यसरी एनआरएनएको यस्तो कमिटीहरूमा यसरी प्रेजेन्टेसन गरेर धेरै खुसी लाग्यो। पुराना गल्तीहरू नदोहोऱ्याएर यसरी बढ्दै जाओस् हेल्थ कमिटी, र नेपालमा हामीले गर्न चाहेको वान भोइस एउटा टिमबाट चाहिँ डिप्लोय गरेर नेपालको हेल्थ केयर सेक्टरलाई चाहिँ विकास गर्न सहयोग गरोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु। थ्याङ्क यू। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले ल्याबोरेटरी इम्पोर्टेन्ट इन एनी हेल्थ कन्डिसन एन्ड डिजिज। अब पेन्डेमिकमा त यसको इम्पोर्टेन्स भनेर नै साध्य छैन, तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो। टेस्टिङदेखि लिएर ल्याबको भ्यालुजहरू उहाँ अहिले ड्रोन प्राणले भनिरहनु भयो, त्यसको कुरा यहाँ परेकोमा म राख्न चाहन्छु। र अब हामी यसलाई ऱ्यापअप गरौँ। र म एउटा कुरा बिफोर आई फर्गेट म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ एनआरएनएमा जसुकै पर्सेप्सन भने पर्सेप्सन र प्र्याक्टिसमा फरक पर्छ, र यो एनआरएनको हेल्थ कमिटी जहिले पनि साइन्स बेस्ड, टोटली इन्डिपेन्डेन्ट र यसमा सपोर्टिभ टु the health, maintaining the health and improving the health of Nepali. त्यति मात्रै हाम्रो फिलोसफी, त्यति मात्रै हो। त्योभन्दा बढी हामीले अरू कुनै पनि कुरा हामी गर्दैनौँ। र मैले काम गरेको 4-5 वर्ष हुँदाखेरि मलाई कहिले पनि मलाई चाहिँ यसमा काम गर्नलाई बाधा हुने र कुनै किसिमको अरू कुराहरू हाम्रो अफिलिएसन, हाम्रो आफ्नो बिलिफ्स र अफिलिएसन आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर चाहिँ हामी जब हेल्थमा आउँछौँ we are all same, we all have the blood is red, when I say we think one, I mean universal. So please be assured moving forward, NRN को जुन एउटा potential mandates छ 100+ countries मा हुनुभएका हाम्रा सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, त्यहाँ संस्थाहरूलाई, it has unlimited resources in terms of unlimited mandate in terms of reaching out. Like you cannot, there is nothing stopping you reaching to Chile or Papua New Guinea or some remote island in Pacific, wherever there is Nepali, you can reach and then interact. So त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई म अस्योर गर्न चाहन्छु। अनि if you have anything that you want to work and you okay, I want to contribute this to Nepali भन्ने लाग्छ भने आउनु होला, हामी तपाईलाई स्वागत गर्छौं। We are inclusive and we want to encourage everyone. ल अब यो contingent upon अरु कुनै ड्राफ्टमा यो contingent upon to giving the subject to further changes, यसमा तपाईहरुको सबैजनाको के रे यो ओभरअल हिसाबमा चाहिँ समर्थन भएको मैले महसुस गरेको छु र यसलाई चाहिँ हामी आज ड्राफ्टलाई डिक्लेरेसनलाई चाहिँ स्टिल ड्राफ्टै भनौं, so that we open the room to make changes, किनभने धेरै कुराहरु आएको छ, यसलाई मोडिफाई गर्ने के गर्ने प्रायोरिटाइज गर्ने, we'll keep on that. So in general ड्राफ्ट चाहिँ आज कन्फरेन्सको कन्क्लुजनमा चाहिँ हामीले डिक्लेयर गरेको भन्दाखेरि कसैलाई केही आपत्ति छ भने प्लिज विदाउट हेजिटेसन प्राइभेटली अथवा पब्लिकली भन्नु होला। यसमा तपाईहरुको साइलेन्सलाई मैले अप्रुभलको रूपमा लिने यहाँ प्रयास गरेको छु र यसमा तपाईहरुको केही छ भने राख्नु होला, हैन भने त्यसलाई अब can we say that we declare the draft declaration on Global Nepali Health Conference at the end of the conclusion of the conference? Can we all say that? होला हैन त्यो कुरा ठीक छ। I guess ताली बजाएर यसलाई कम्प्लिट ल ओके ल सबैजनालाई ताली बजाएर यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेको कुरा भएको छ। ल थ्यांक यू। ल थ्यांक यू फर, so we are live here and then we are live
Great. Thank you very much. So we are live now, and then we're all listened and heard by everyone. So we got a applaud, so to get it, moving forward. Of course, it doesn't mean that there are room for improvement. Doesn't mean that it is final. Doesn't mean that your voice is not heard. And we just to in the spirit of the conference. Delay let's move it forward. Let's keep on changing, keep on modifying. Thank you. Yeah. नमस्कार म रजनी प्रधान है म चाहिँ राइट म हजुरको इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु रजनी प्रधान एकदम लङ टर्म वर्कर हाम्रो अहिले महिलाहरूको स्वास्थ्यमा उहाँले चाहिँ धेरैवटा प्रोजेक्ट गर्नुभएको छ आई एम ह्याप्पीली सरप्राइज यु जोइन थ्यांक यू एन्ड या प्लिज गो अहेड रजनी प्रधान उहाँले स्पेशली यो तपाईहरुले मलाई पनि इन्फर्म गर्नु भएन हैन थाहा भएन मलाई पनि आज अचानकले मैले यसो मेल हेरेँ आज मैले पाएँ कि मलाई पनि इन्क्लुड गर्नु भएको रहेछ हैन अब मलाई तपाईहरुले के गर्नु केही थाहा भएन मलाई केही थाहा छैन कि आज अब मैले बोल्नु पनि के पनि भएन हैन प्लिज अब तपाईहरुको सदनमा मलाई पनि इन्क्लुड गर्नु होला किनभने अब हामी पनि भर्खर एक्स कोअर्डिनेटर हो हामीसँग पनि अलि एक्सपिरियन्सहरु केही छ हैन हामीले के सेयर गर्न सकिन्छ होला तर तपाईहरु पनि मलाई इन्क्लुड गर्नु भने मलाई थाहै भएन कि आज म अचानक मैले मेल पाएर मैले बिहान फेरि कन्फर्म गरेँ र म फेरि म बिचमा अलिकति ढिला भएँ हैन एनीवे तपाईले राम्रो काम गर्नुभएको छ धेरै धन्यवाद पछि तपाईहरु के भयो प्लिज हामीलाई म इन्क्लुड गर्नु होला म पनि तपाईहरुसँग साथ दिन तयार छु धन्यवाद धन्यवाद रजनी म्याडमलाई इन्क्लुड नगर्ने त कुरै आउँदैन उहाँ जस्तो अब भेटरेन एनआरएनए हेल्थ वर्कर प्लस उहाँले महिलामा रुरल नेपालमा गएर यो सर्भाइकल हाइजिनदेखि लिएर धेरैवटा काम गर्नुभएको छ आई मिन भेरी हाइली रेस्पेक्टेड पर्सन थ्याङ्क यू अनि यहाँ यस्मिन बेगमजी हुनुहुन्छ अनि बिमला म्याडम हाम्रो सबै महिलाहरू डेफिनेटली उहाँहरूले तपाईँलाई अब यसमा प्लिज फिल दिस इज योर अर्गनाइजेसन प्लिज फील included because we want you to have the ownership. जबसम्म यो मेरो होइन भन्ने किसिमको मेरो हो भन्ने फिल आउँदैन तबसम्म काम हुँदैन. So this is all yours. This organization is yours. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, ठिक छ अब त्यसपछि अब we concluded. So I think हाम्रो मिडिया साथीहरू हुनुहुन्छ होला प्लिज यसलाई स्पेशली एम्फसाइज गर्नु होला हजुरको मिडिया रिपोर्टमा र आज डिक्लेरेसनलाई घोषणा पत्र हामी जारी गरौँ र अब नेक्स्ट आइटम छ अब नेक्स्ट कन्फरेन्स again त्यसमा डेलिब्रेसन हुनै बाँकी छ कन्फरेन्समा हुनु भएको छ but in the spirit of those names which have been proposed third global Nepali health conference तपाईहरुलाई थाहा छ कहिले पनि कन्फरेन्स आयोजना गर्दाखेरि 4-5 वर्षको लाइनअप नै गरेर दिएको हुन्छ ताकि प्रिपरेसन गर्नलाई सजिलो होस् हेल्प होस् भनेर त्यसमा चाहिँ अब अहिले स्ट्रङली आउनुभएको हाम्रो नेपाल मेडिकल डक्टर्स एसोसिएसन हामी युके को प्रेसिडेन्ट रमेश खोजु डाक्टर सुनिल शाहले स्ट्रङली प्रपोज गर्नुभएको छ युके अनि अरु पनि अब योभन्दा अगाडि तर लेटली चाहिँ आएको छैन साउथ कोरियाको पनि नाम आएको थियो नेपालको पनि नाम आएको छ अरु पनि नाम होला तर आई मिन एटलिस्ट क्यान वी रेकग्नाइज एज अ युके अब अरु पनि छन् भने प्लिज रेकग्नाइज गर्नु होला कसैको केही अरु यसमा अरु कोही साथीलाई लागेको छ कतै गर्न सकिन्छ भनेर आइडियाजहरु थर्ड ग्लोबल नेपाली हेल्थ कन्फरेन्स युके मा सेप्टेम्बरको महिनामा त्यस्तै थर्ड विक अफ सेप्टेम्बर गर्नेमा अलि प्रपोज आछ यसमा अलिकति डेलिब्रेसन अरु पनि 2-3 जना पहिला नाम मात्र अलि 20 मा चाहिँ आएको छैन केही छ भने कसैको प्लिज राख्नु होला अस्ट्रेलिया पनि सायद चाहिँ इन्ट्रेस्टेड बट नट इमिडिएटली भन्ने कुरा आछ त्यसपछि गर्नला फोर्थ चाहिँ अस्ट्रेलियामा भन्ने पनि कुरा आयो ल ठीक छ भने त्यहाँ प्रपोज आछ ओके म युरोप हेल्थ टिमको तर्फबाट चाहिँ स्ट्रङली रिकमेन्डेड लन्डन विल बी द बेस्ट प्लेस Okay, great. Thank you. Okay, thank you for that. Any other यो ओपन डिस्कसन छ अब हाम्रो एएनएफ प्रेसिडेन्ट बोल्न खोज्नु भएको कि मैले एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहे भने यो भर्चुअल एकदमै राम्रो पार्टिसिपेसन हुने रहेछ फेस टु फेस हुँदा हुँदै गर्दै पनि यो अनलाइन गर्ने कुरा पनि हामीले छुटाउनु हुँदैन होला थर्ड कन्फरेन्स त्यो पनि गरौँ है भनेर भन्न खोजेँ मैले Thank you. Absolutely. I know you have a hybrid agadi badeko cha aba yeah I think we are like going to the next gear of the conference virtually pani hune pani सम्भावना हुन्छ ठीक छ यहाँ ठीक छ यहाँ किन मेरो पुरानो साथी थिए अगाडि उनीहरु चुप लागेर बस्नु भएको छ गोविन्द श्रेष्ठ जी उहाँले केही छ भने प्लिज है राख्नु अनुरोध गर्छु अब किन लास्टमा आएको छ नाम चाहिँ डाक्टर किरण सापकोटा पनि हुनुहुन्छ सबैजना अब समयको अभावले सबैलाई समय दिन त पाइएन तर वी वान्ट टु रेकग्नाइज यु कुराहरु ठीक छ अब नेक्स्ट कन्फरेन्स को भेन्यूको लागि अरु कुनै रेकमेन्डेसन के सपोर्ट
डाक्टर सञ्जीव भेन्यूको कुरा त जहाँ जस्तो भए पनि मेरो चाहिँ हेल्प र सपोर्ट चाहिँ अफकोर्स रहने कुरा म तपाईँहरूले प्रमिस गर्न चाहन्छु। Thank you very much as always. हाम्रो यस्मिन म्याडम हाम्रो यो हेल्थ सम्बन्धी र स्पेशली वुमन हेल्थमा धेरै हाम्रो हेल्प गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। Right. ठिक छ, त्यसपछि I mean contingent upon other candidates, can we all then applaud UK, London UK as a potential candidate? We don't say the final, we still have a candidate for the third Global Liberal Congress, right? Potential candidate. Finally, right, thank you very much. Okay, congratulations, Dr. Sunil Sir, Dr. Ramesh Kozu, you are the potential candidate. Final contingent upon final approval from everyone. So you can probably start preparing, but it's still contingent upon other things to come. Okay. So I guess we want to conclude. I mean, हाम्रो नेपालका especially IT साथीहरू धेरैजना अहिले राति त्यहाँ करिब 10:30 बज्न लाग्यो। उहाँलाई धेरै अथक प्रयास गर्नुभएको छ नेपालमा लकडाउन र लोड सेडिङ र धेरै च्यालेन्जेस हुँदा पनि अथक प्रयास फेरि I mean I'm not tired of repeating their name. महेश सुज्यू, रूपक लामिछानेज्यू, हाम्रो आशिषज्यू, महर्जनज्यू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँलाई पनि धेरै लामो गर्दाखेरि उहाँलाई पनि गाह्रो भएको हुनाले हाम्रो 90 मिनट्स चाहिँ अब हामी यही नै करिब र्याप अप गरेको म भन्न चाहन्छु। अब यसमा अब पछिको केही छ भने कुरा अगाडि राखौँ। सायद यहाँ गोविन्द शिष्यले माइक अन गर्नुभएको छ, प्लिज 30 सेकेन्ड्समा हजुर गोविन्दज्यू केही छ। हजुर, थ्याङ्क यू डाक्टर सञ्जीव, नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। 30 सेकेन्ड पाएको छु है। 30 सेकेन्डमा एउटा कुरा मात्रै गर्नु मन लाग्यो, यहाँहरू सबैलाई सम्बोधन गरिनु मैले। र यो NRNA को कुरा गर्दै गर्दा अघि धेरै डाक्टर साहबहरूले कुरा उठाउनु भएको थियो, नेपाल सरकारले सहयोग गरेन अथवा चाहिँ NRNA ले धेरै कुराहरू गर्न खोजेको थियो, केही भएन, यस्ता कुराहरू आएको थियो। अब नेपालमा के छ भन्दाखेरि NRNA खगेन्द्र जीको पालादेखि नै केही साथीहरू NRNA साथीहरू नेपालको विभिन्न राजनीतिज्ञहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा अथवा चाहिँ राजनीतिक समूहको रूपमा रात दिन काम गरिराख्नु भएको छ। तर नेपालको राजनीतिज्ञहरूले कहिले पनि नो पनि भन्नुहुन्न र कहिले पनि काम पनि गर्नुहुन्न। समस्या त्यस्तो छ। र हामी पनि डाक्टर सञ्जीव सापकोटा योभन्दा अघिल्लो उसमा म पनि सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट थियो हेल्थ कमिटीको, र हामीले कपाल अफ टाइम्स हेल्थ मिनिस्ट्री हेल्थ सेक्रेटरीसँग पर्सनली भेटेर कुरा गरेका छौँ। हिजो अस्ति भर्खर पनि उपेन्द्र यादव ज्यूसँग हामीले कुरा गरेका थियौँ। गर्दाखेरि उहाँहरूले विभिन्न कुरामा समर्थन चाहिँ भर्बल्ली गर्नुहुन्छ, काम चाहिँ कहिले पनि गर्नुहुन्न। र मैले के भन्न खोजेँ भने अघि डाक्टर सुनिल शाहले भनेको कुराहरूमा एकदम इम्प्रेसिभ भएँ। अब यो धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँको राजनीतिकहरूसँग समर्थन के अरे डिपेन्डेन्ट हुनुभन्दा पनि तपाईँहरू जस्तो डक्टरहरू एराउन्ड द वर्ल्ड यत्रो ठुलो चाहिँ अर्गनाइजेसन भइरहेछ अहिले, र तपाईँहरू जुट्नु भएको छ, र तपाईँहरू आफै नै इन्डिपेन्डेन्टली केही काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम नै म चाहिँ डाक्टर सुनिल शाहको आइडियाजलाई एउटा चाहिँ इम्फासिस गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू चाहिँ जुटेर एक रूपमा यत्रो चाहिँ संसारको डक्टरहरू भेला हुनु भएको छ, केही अवश्य गर्न सकिन्छ। नेपाल एउटा सानो ठाउँ छ र त्यस कारणले एउटा फ्रुटफुल एउटा ठोस एउटा सोलिड कार्यक्रम होस् भन्ने यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब हामीसँग 6 मिनट बाँकी छ 90 मिनटको सेसन एन्ड हुनलाई। ऱ्यापिडली हामी गइरहेछौँ। अब ढिला नगरेको कसैलाई प्लिज कुनै यु आर फ्री टु, इफ यु हेभ नट स्पोकन please free to unmute and speak. If you already spoken and you think you left your point in a 10-15 सेकेन्डमा खतम गर्नु छ भने त पनि भन्नु होला। र म यहाँ आफ्नो कुराहरू राख्नुलाई कोही हुनुहुन्छ भने आउनु होला। हाम्रो भगीरथ ज्यूलाई अघि त उहाँले he moderated us हाम्रो चाहिँ, तर एज अ सिनियर जर्नलिस्ट जर्नलिस्टको पर्सपेक्टिभबाट हाम्रो कन्फरेन्समा उहाँले कसरी हेर्नुभयो र यो अब युकेमा पोटेन्सियली हुन गइरहेको थर्ड कन्फरेन्समा उहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ र यसमा केही सुझाव छ भने फ्रम द पोइन्ट अफ मिडिया, रोल अफ मिडियामा हजुरलाई म आउनलाई म अनुरोध गरेँ। भगीरथज्यू प्लिज। धन्यवाद डाक्टर सञ्जीव सापकोटा। म 1 मिनटमा आफ्नो कुराहरू राख्ने प्रयास गर्छु। योभन्दा अगाडि हामीले प्यारल सेसन गरेका थियौँ रोल अफ मिडिया ड्युरिङ द पेन्डेमिक भनेर। त्यसमा पनि निकै रोचक र निकै स्टिमुलेटिङ छलफलहरू भएको थियो। यत्रो संसारभरिका रहनुभएका प्रतिष्ठित नेपाली डक्टर्सहरूले, वैज्ञानिकहरूले, प्रोफेसनल्सहरूले 3 दिनसम्म जसरी अहिलेको नेपालको हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरको च्यालेन्ज छ त्यसको बारेमा जुन छलफल गर्नुभयो र यो अहिले ग्लोबल डिक्लेरेसनमा पनि तपाईँहरूसँग सहभागी हुने मौका पाएँ। एकदमै राम्रोसँग आएको छ। एकजना पत्रकारको रूपमा हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि धेरै जसो चाहिँ यो साइन्टिफिक
जुन सेसन्सहरू हुन्छन्, साइन्टिफिक कन्फरेन्सहरू हुन्छन्, त्यो राम्रोसँग चाहिँ पब्लिकसँग पुग्दैन। किन पुग्दैन भन्दाखेरि पत्रकारले पनि राम्रोसँग बुझिराखेका हुँदैन। हामीहरूले चाहिँ हेडलाइन्सहरू के बन्छ यसबाट भनेर हेर्छौँ, हेडलाइन्स देखेनौँ भनेपछि यस्तो कन्फरेन्स भयो, सकियो, यतिजनाले सहभागी भए भनेर भन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी हरेक उसमा आउटकममा चाहिँ मुख्यतया यसपटक चाहिँ यो कुरामा जोड दियो भनेर हामीहरूले अर्गनाइजर्सले नै मिडियालाई एडुकेट गर्न सक्यो भने अनि मिडियाले त्यसपछि चाहिँ पब्लिकमा त्यो लिएर जान्छ। त्यो मेरो एउटा सुझाव छ। र नेक्स्ट इयर हाम्रो एनडिए युकेले साथीहरूले जुन युकेमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्ने भन्नुभएको छ, भर्चुअल अथवा फिजिकल, यहाँहरूलाई यु आर मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब हामीसँग जम्मा अब सबैजनाले बोल्नु भएको छ, यहाँ हुने जम्मा 3 जना चाहिँ बोल्न पाउनु भएको छैन। अब त्यो कुरा सायद अलिकति उहाँलाई इन्जस्टिस नै हुन्छ होला, त्यही भएर उहाँलाई मैले समय नदिकन नरहन सकिनँ। तर पनि अब हामीसँग 3 मिनट मात्रै बाँकी भएको हुनाले प्लिज 30 सेकेन्ड नबढाइकन आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ। म अनुरोध गर्छु। यहाँ सावित्री राणाभाट हुनुहुन्छ, हाम्रो सिनियर नर्स। त्यसपछि हाम्रो जनक हाम्रो बरालजी हुनुहुन्छ, हाम्रो यहाँ एटलान्टामा धेरै अगाडि देखि एनआरएनको। त्यसपछि डाक्टर किरण सापकोटा, 3 जना। अनि लास्टमा चाहिँ म डाक्टर पुरुष श्रेष्ठ, उहाँलाई बोल्न दिएन भने चाहिँ अन्याय नै हुन्छ। 3 जना मैले एकदम प्लिज 30 सेकेन्ड नबढाइकन केही छ भने राखिदिनु होला, होइन भने भन्नुहुन्छ डाक्टर सावित्रीज्यू, अनि जनकज्यू, अनि किरणज्यू। नमस्ते, म किरण सापकोटा, ह्युस्टन टेक्ससबाट। सर्वप्रथम त सबै विज्ञहरू जसले यो कार्यक्रम सञ्चालनमा चाहिँ सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूको धेरै नै ठुलो योगदानले आज यो सक्सेसफुल प्रोग्राम भयो। हजुर हजुर, ठिक छ, उहाँ म्युटमा हुनुभयो होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। जनक गुरु, हजुरको केही छ? हामी गुरु भने यहाँ नामैमा जनक गुरु भनेर लेखेका छौँ, त्यही भएर धेरै अगाडिदेखि हाम्रो एटलान्टामा काम गर्नुहुन्छ। म जनक बराल, एटलान्टाबाट। नमस्कार सबैलाई। सर्वप्रथम त डाक्टर सञ्जीव सापकोटाले यो सेकेन्ड ग्लोबल नेपाली हेल्थ कन्फरेन्स गर्नुभएकोमा यहाँको टिमलाई हार्दिक बधाई। र यहाँले साह्रै राम्रो डेक्लेरेसन अफ तपाईँको चाहिँ यो सेकेन्ड डेक्लेरेसन गर्नुभयो, यसको लागि पनि सबैलाई साधुवाद छ। म सबैलाई यस्तो पेन्डेमिकको अवस्थामा पनि यहाँहरूले यस्तो उल्लेखनीय तपाईँको काम गर्नुभएकोमा सबैलाई हार्दिक नमन र सबैलाई स्वस्थ रहनुहोस् र मस्त रहनुहोस् भन्ने मेरो शुभेच्छा प्रकट गर्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद बोल्दै हुनुहुन्छ जनक गुरु। अब यहाँ सावित्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई केही छ भने राखौँ। त्यसपछि यहाँ अहिले अब म एकदम 2 जना मात्रै बाँकी रहनु भएको छ। यहाँ निर्मला घिमिरेज्यूलाई के बोल्न मन छ भने राखौँ यहाँ कुरा। राजेन्द्र रावतजी पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो अहिले हाम्रो पेन्डेमिकमा हाम्रो आइएलओ जुन फन्डिङ आएको छ त्यसको चाहिँ एनआरएनको प्रोजेक्ट अफिसर हुन्छ। हामीलाई आइएलओले एकदमै क्रेडिबल अर्गनाइजेसन भनेर $500,000 को पेन्डेमिकमा एउटा फन्डिङ हामीले पाएको छौँ। त्यसको चाहिँ वान अफ द मेजर अफिसर राजेन्द्र रावतजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई केही राख्नु छ भने यहाँ प्लिज राख्नु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच डाक्टर सञ्जीव लगायत सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू। म राजेन्द्र राउत, यो कोभिड-19 रेस्पोन्स टु माइग्रेन्ट वर्कर्स रिलिफ एन्ड रिपाट्रिएसन प्रोग्रामको प्रोजेक्ट म्यानेजर। म पनि लगभग 10-11 वर्ष चाहिँ मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनमा र विभिन्न डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ अफिसमा 1993 देखि 2004 सम्म काम गरेको हुनाले यो समिटलाई चाहिँ डिस्पाइट माई बिजी सेड्युल मैले अलिकति फलो गरिरहेको थिएँ। मैले अहिले पर्टिकुलरली यो माइग्रेन्ट वर्कर्सको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हेर्दाखेरि अघि पनि आदरणीय महानुभावहरूले धेरै कुराहरू उठाउनु भएको छ र महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ माइग्रेन्ट वर्कर्सहरूले अब एउटा चाहिँ अहिले हाम्रो जति पनि डेस्टिनेसन कन्ट्रिजहरू हुनुहुन्छ त्यहाँको हेल्थ इस्युज र पछि नेपाल फर्केर आइसके पछाडि पनि यो हेल्थ र लाइभलीहुडको पर्सपेक्टिभबाट कसरी लान सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। किनभने यसले चाहिँ सोसियो इकोनोमिक पर्सपेक्टिभलाई पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ यो हेल्थको चाहिँ लिङ्क हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले म विशेष गरेर डाक्टर सञ्जीव सापकोटाज्यू लगायत सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई यो महत्त्वपूर्ण समिट गर्नुभएको छ। म त्यसको लागि शुभकामना र बेस्ट विसेस भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर गिभिङ मी टु सेयर माई विश यू अल द बेस्ट एभ्री वान। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते।
थ्याङ्क यू भेरी मच। अब हामी एकदम टाइम हाम्रो गइसकेको छ 90 मिनटको टाइम, तर आई थिङ्क हामी जस्ट अब अलिकति हाम्रो आइटी साथीहरूलाई धैर्य राख्नु हुन अलिकति अगाडि चाहिँ हामी अब तुरन्त ऱ्यापअप गर्छौँ। डाक्टर पुरुष श्रेष्ठ एकदम स्ट्यान्ड बाई रहनु होला। यहाँ प्रोफेसर मुकुन्दले उहाँ अन हुनुहुन्छ, एकदम छोटोमा प्रोफेसर मुकुन्द प्लिज। नमस्कार, मौका दिनुभएकोमा। म मुकुन्द केसी, म साउथ अफ्रिकाबाट बोल्दैछु। यो पहिलोपटक यो मलाई थाहा भयो कि यो संसारभरिका चाहिँ विज्ञहरूले चाहिँ नेपालको लागि केही गरौँ भनेर चाहिँ सोध्नु भएको रहेछ। मलाई पनि त्यो इच्छा छ, बडा खुसी लाग्यो त्यो फोरममा चाहिँ कनेक्ट हुन पाएँ। जुन अहिले डाक्टर सञ्जीव सापकोटा र एन्ड टिम, थ्याङ्क यू भेरी मच, वेल डन। अनि मैले यहाँ चाहिँ एउटा न्यू प्रोग्राम चाहिँ यो टिचिङ फिल्डमा चाहिँ युनिभर्सिटीमा न्यू प्रोग्राम चलाउँछु, साउथ अफ्रिकाकै न्यू हो। त्यो हाम्रो नेपालको लागि पनि निकै काम लाग्ला जस्तो लाग्छ मलाई। यदि भविष्यमा चाहिँ त्यो मौका मिल्यो भनेदेखि सायद नेपालको लागि पनि केही अब काम गर्ने हो कि अथवा चाहिँ पोसिबिलिटीहरू हेर्ने हो कि, त्यसमा मेरो इच्छा छ। अब त्यसमा चाहिँ कसरी जान सकिन्छ, सायद तपाईँहरूको चाहिँ अब कोलाबोरेसनमा चाहिँ अथवा नेपालकै विज्ञहरूबाट पनि। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी जस्तो गरिब देशको लागि यो प्रोग्रामले निकै राम्रो काम गर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम राम्रो। हामीसँग अफ्रिका नेपाली हेल्थ टिम बनेको छ जसको लिड डाक्टर सरिताले गर्नुभएको छ। उहाँ पनि साउथ अफ्रिकाकै हुनुहुन्छ। अब हाम्रो नेक्स्ट मिटिङ सायद त्यो रिजनल हेल्थको हुन्छ, त्यसमा डेफिनेटली हाम्रो डाक्टर सरिताले तपाईँलाई इन्क्लुड गर्नुहुन्छ। अनि विल टेक अल योर भ्यालुएबल आइडियाज एन्ड रिसोर्सेस एन्ड एक्सपर्टिज। थ्याङ्क यू। अब डाक्टर पुरुष श्रेष्ठ एकदमै 2 मिनट नबढाइकन प्लिज भन्नु होला। अब हाम्रो टाइम चाहिँ हाम्रो गइसकेको छ, तर पनि इट विल बी इन्जस्टिस इफ यु डोन्ट लेट यु स्पिक। डाक्टर पुरुष श्रेष्ठ। पुरुष श्रेष्ठ एकदमै हाम्रो छोटोमा छ है दाइ, हाम्रो आदरणीय दाइ है, हाम्रो भेटरन एनआरएनए प्लिज। सबैलाई नमस्कार छ अघि। म डाक्टर सञ्जीव सापकोटा र टिमसँग काम गरिरहेको मार्चदेखि हो। यो हाई लेभल एनआरएनएको हाई लेभल कमिटी थ्रु मैले त्यो कोअर्डिनेट गर्छु हाई लेभल कमिटीको। यो मैले सबै डक्टरहरूको मिटिङहरू सबै एटेन्ड गरेको थिएँ, तर आखिरमा आएर चाहिँ नि यो मिटिङमा चाहिँ मैले धेरै एटेन्ड गर्न पाएको थिएन। तर चाहिँ नि मैले धेरै चाहिँ नि यो पोस्ट चाहिँ नि त्यो सबै हेरेको छु। तपाईँहरूले धेरै राम्रो गर्नुभयो। यो टाइमिङको पनि ठिक्क टाइममा हो। यो कोभिडले गर्दाखेरि सबै संसारभरिको डक्टरहरू अगाडि आएर चाहिँ नि तपाईँहरूले सिकेको चिजहरू चाहिँ नि हरेक मिटिङमा भन्नुभएको छ। त्यसकारण चाहिँ इट्स गोना बी अ भ्यालुएबल इन्फर्मेसन फर अस। यहाँ ड्रोनाजी पनि हुनुहुन्छ। ड्रोनाजीले चाहिँ नि यो पब्लिक हेल्थमा चाहिँ नि धेरै कुरा गर्नुभएको थियो। एउटा चाहिँ नि मैले दुईटा कुरामा इम्फसाइज गर्न चाहन्छु। म 4-5 वर्ष भइसक्यो महिलाहरूको पार्टिसिपेसन छैन भनेर म चाहिँ नि दिन रात चाहिँ लागिरहेको छु। अहिले यो हेल्थ कन्फरेन्समा चाहिँ नि महिलाहरूको पार्टिसिपेसन ठिकै छ, तै पनि पुगेको छैन। हामी चाहिँ नि 51-49 मा जानुपर्छ हो कि। त्यो चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि एउटा मेन चाहिँ नि अब्जेक्टिभ छ अहिले चाहिँ नि महिला पार्टिसिपेसनको लागि। अनि सेकेन्ड कुरा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यो डिक्लेरेसन गर्दाखेरि चाहिँ नि कमसे कम 2-3वटा कामहरू चाहिँ नि नेक्स्ट मिटिङ हुँदाखेरि हामीले चाहिँ नि योमा चाहिँ नि 3-4 देखि 5वटा चाहिँ नि एक्सन आइटमहरूलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि कम्प्लिट गरेको छौँ भनेर चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि म एक्सपेक्ट गरेको छु नेक्स्ट मिटिङमा चाहिँ 2021 मा चाहिँ नि यो चाहिँ नि 3 देखि 5 धेरै चाहिँदैन। अहिले यो डिक्लेरेसनमा चाहिँ नि ओभर 30 छ, तर हामीले 3 देखि 5 गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ भन्दै चाहिँ नि आई वान्ट टु कङ्ग्रेचुलेट एभ्रीबडी स्पेसली महिला। थ्याङ्क यू भेरी मच पुरु दाई। उहाँ हाम्रो तपाईँको गार्जियनसिप र तपाईँको हामीलाई गाइडेन्सको लागि वी अलवेज सिक द्याट। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब वी गोना ऱ्याप अप। 2 भेरी लास्ट स्पिकर। इट विल बी इन्जस्टिस इफ आई डोन्ट लेट देम, किनभने उहाँहरू यहाँ हुनुहुन्छ। निर्मला घिमिरेज्यू र डाक्टर नितेश अर्याल फ्रम कतार मिडल इस्ट। एकदम 1 मिनटमा प्लिज हजुर। निर्मला घिमिरेज्यू र डाक्टर नितेशज्यू। निर्मला घिमिरेज्यू ठिक छ। उहाँलाई त्यो बोल्नु छैन भने चाहिँ डाक्टर नितेशले अब लास्ट मैले उहाँलाई फ्लोर दिएँ। हजुर हस्, धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर सञ्जीव एन्ड टिम। एकदमै राम्रो प्रोग्राम भयो, एकदमै राम्रो सबैले रेस्पोन्स पनि पाइरहेका छौँ हामीहरूले। र यस्तो प्रोग्रामहरूले हामीहरू नेपालीहरू विश्वमा छरिएर रहे पनि हामीहरू युनाइटेड छौँ।
जस्तोसुकै प्रोफेसनमा भए पनि नेपालीजहरूको लागि कमिटेड छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एउटा प्रुभ गरेर देखाएको छौँ र यो चाहिँ यो हाम्रो टिमले अझै राम्रो काम गर्दै जान्छ। यो एउटा भनौँ न लास्ट इयर र यो वर्ष 2 वर्ष भयो हामीले यो स्टार्ट गरेको र जुन अहिले यो कोरोनाले गरेर हामीहरू जति युनाइटेड भएको छौँ यो सायद एउटा राम्रो लक पनि हो र यसलाई हामीले स्ट्रेन्थनिङ गर्दै जानुपर्छ र भोलिको दिनमा पनि अझै राम्रो कामहरू गरेर यसलाई यो टिमलाई अझै बढाउँदै गएर हामीले आफू बसेको ठाउँको नेपालीजहरूलाई र साथसाथै नेपालमा भएका नेपालीहरूलाई के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यदि हामीले सोचेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामीले एकदम राम्रो काम गर्छौँ। त्यसको लागि एनआरएनएले एकदम राम्रो सपोर्ट गरिरहेको छ र साथै डाक्टर सञ्जीवलाई एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। उहाँले दिनरात खटिरहनु भएको छ र यो प्रोग्राममा सबैजना जति पनि इन्क्लुड हुनुभएको टिमलाई सबैलाई धन्यवाद दिँदै आइटीका टिमदेखि लिएर सबै एडभाइजर कमिटीका मेम्बरहरूलाई सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। अब आज हामी अफिसियली रूपमा सेकेन्ड ग्लोबल नेपाली हेल्थ कन्फरेन्सको सक्सेसफुली कन्क्लुजन हामी गर्न गइरहेको छौँ। यो कन्फरेन्समा 100 भन्दा बढी स्पिकर्सहरूले 25 भन्दा बढी इन्टरेक्सन्स वेबिनार्समा भाग लिनुभएको छ र हाम्रा ब्याकअपमा दिनरात खटेर काम गरिदिने हाम्रो आइटी अफिसर्सदेखि लिएर हाम्रो प्रशान्त राईज्यू उहाँलाई मैले भन्नै पर्छ। उहाँको यो सम्पूर्ण यो मेरो ब्याकग्राउन्ड जुन देख्नु चाहिँ डिजाइन देखि लिएर सम्पूर्ण जुन एउटा प्रोफेसनल हाम्रो जुन एउटा फ्लायर र सपोर्टको जुन प्रमोसन क्याम्पेन छ सबै हाम्रो प्रशान्त राईज्यूले गर्नु। उहाँ आफै पनि यो एनआरएनमा इन्भल्भ हुन्छ। उहाँलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु यसैबाट। एट द सेम टाइम फेरि पनि महेशज्यू, रूपकज्यू र आशिषज्यू सम्पूर्ण आइटी साथीहरूलाई धन्यवाद। सम्पूर्ण हाम्रो स्पिकर्सहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी थर्ड ग्लोबल नेपाली हेल्थ कन्फरेन्सको लागि हामी लाग्छौँ र यो आज हाम्रो डिक्लेयर भएको यो डिक्लेरेसनमा हामी अरू बढी डेलिभरी गरेर इम्प्लिमेन्टेसनको पनि हामी ध्यान दिन्छौँ र यति भन्दै आज यो मिटिङ इन द पेन्डेमिक थ्रु हेल्थ रिसर्च कोलाबोरेसन एन्ड एक्सन सेकेन्ड ग्लोबल नेपाली हेल्थ कन्फरेन्स सक्सेसफुली कन्क्लुजन भएको म यही नै सबैजनाको अगाडि चाहिँ म घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू एन्ड हेभ अ ग्रेट टाइम। थ्याङ्क यू।